ادیان باطلہ کو مغلوب کرے گا ولو کرہ المشرکون. لیکن ہماری دعوت کی محنت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کام کرنے والوں کو یقین ہونا چاہیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اے نبی جی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین کے ساتھ. ہم کام کرنے والے حالات سے متاثر نہ ہو. کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، ہمارے پاس تو افراد نہیں، ماحول موافق میں نہیں ہے. نہیں دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے قسمیں کھانے والوں کو ہدایت عطا فرمائی. ارے بولو ہدایت دی کہ نہیں؟ ہم پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے. ایسے ضدی اور قسمیں کھانے والے انسانوں کو بولو ہدایت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. یہ بھی وہی محنت ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. کہ جیسے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے ہیں، ایسے ایمان والے کی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک مدد کرے گا. ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ تو مدد کے سہارے پر چل رہا ہے. ہماری کسی کی طاقت نہیں کہ ہم کسی کو ہدایت دیں، لیکن میں اور آپ محنت کے مکلف ہیں. اگر ہماری محنت صحیح طریقے سے وجود میں آ جائے گی تو اللہ پاک کا نظام ہے، جیسے دنیا میں زمین کی بونے کی محنت اگر صحیح ہو گئی تو بولو زمین سے غلہ، اناج، پھل، فروٹ، ترکاری کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اے لوگو تم زمین سے غلہ، اناج، ترکاری کو پیدا کرتے ہیں یا پیدا کرنے والے ہم؟ ایسے دوستو بزرگوں، ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں کہ کیسے ہوگا، کیسے مخالفت ختم ہوگی، کیسے پورا مجمع دیندار بنے گا. ہمارے بس میں محنت ہے. اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیاد ہیں. ایک تو فکر کرنا، دوسرا جان و مال کی قربانی لگانا، اور تیسرا فرمایا دعا کا مانگنا. یہ ہماری بنیاد ہے. اگر ہم فکر کے نتیجے پر، قربانی کے نتیجے پر اور دعا مانگتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو اللہ پاک کا وہی نظام چلے گا جو اللہ پاک اور جگہ نظام چلاتا. ہماری اپنی نیتوں کی وسعت ہونی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے تھک تھکا کر آئے، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہے، آپ کا چہرہ بھی غبار آلود ہے، اور صبح سے شام تک آپ محنت میں لگے. شام کے وقت کے اندر جب گھر آئے تو آپ کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دھلاتی اور روتی جا رہی. ابا جان دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر کچے پکے مکان کے اندر تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ پاک داخل کرے گا. اور اللہ پاک نے داخل کر کے بتلایا
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. قسمیں کھانے والوں کو اللہ نے قبول کیا، بھاگنے والوں کو اللہ نے قبول کیا، کلمے سے اپنے آپ کو روکنے والوں کو اللہ پاک نے قبول فرمایا. آج بھی دوستو بزرگوں، اگر ہم لوگ فکروں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اگر اس کام کے اندر چلیں گے تو آج بھی اللہ پاک کی طاقت وہی ہے، اللہ کا نظام وہی چلے گا. ہمیں ذرہ برابر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ یہ زونوں کی جماعت جو چلی ہے، ٹھنڈی میں، گرمی میں، بارش میں، اور پیدل اور مجاہدہ کرتے ہوئے، بڑی بڑی مبارکبادی کے قابل یہ جماعت ہے. دوستو بزرگوں، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی ٹھنڈی کے دنوں کے اندر جنگلوں میں اور دیہاتوں میں اور کھیتوں میں اور کسی کے اوٹے پر رہنا اور لوگوں کے پیچھے بھاگنا، کڑوی کسیلی کو برداشت کر لینا، اس پر اللہ پاک کی طرف سے کیا نعمت ملے گی وہ تو قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. اس لیے یہ کارگزاری کا عمل ایک سنت کے مطابق عمل ہے، ورنہ ان کی حقیقی کارگزاری تو انشاءاللہ قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کی محنت کا اخلاص یہ ہے، ہم کس کی محنت سے لگے ہمیں پتہ نہیں، اور ہماری محنت سے دنیا میں کتنی خیر وجود میں آ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں. انہوں نے نمازیں پڑھی، اذانیں دی، پیدل چلے، لوگوں کو دعوت دی، تعلیم کے حلقے میں بٹھایا. اب اس کے نتیجے پر لوگوں نے کیا کیا نیتیں کی. بعضوں نے یہ طے کیا کہ میرے بچوں کو حافظ اور عالم بناؤں، بعضوں نے توبہ کی، بعض نماز نہیں پڑھتے تھے، دل میں ٹھان لی کہ آج کے بعد کوئی نماز کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کارگزاری تو ہمارے سامنے نہیں ہے. وہ بولو کس دن ظاہر ہوگی؟ قیامت کے دن. پھر آدمی افسوس کرے گا کہ کاش میں اور زیادہ قربانی دیتا اور اپنے آپ کو کھپاتا اور میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہر تقاضے پر لبیک کہہ دیتا. ابھی اللہ پاک نے موقع دیا ہے، بہترین کام اللہ کی مدد کو اتروانے والا اور دنیا کے باطل کو ختم کر کے حق کو دنیا میں وجود دینے والا کام اللہ پاک نے فرمایا. اللہ پاک کا قانون ہے، جاء الحق وزهق الباطل. جب دنیا میں حق آئے گا تو اللہ پاک باطل کو ختم کریں گے، اور باطل تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حق آنا چاہیے. یہ جو مبارک محنت کے نتیجے پر جو قربانیاں وجود میں آئی، انشاءاللہ اس کے نفع ہوں گے. بہت پہلے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ جب بمبئی کے اندر بہت پہلے ابتدائی زمانے کے اندر بمبئی میں ان کی جماعت گئی تو قبرستان میں ٹھہری، کوئی مسجدیں نہیں تھی. مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ گئے، بولو کوئی مسجد تھی؟ ایسے ہی کسی کے باغ میں، کسی کے گھر پر. یہ بہت بڑا عمل کر کے لائے ہیں ماشاءاللہ، اور 1 سال کی محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ کے ہر گھر کے اندر اسلام کو داخل کر دیا. اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں ہوتی. ہمیں چاروں زونوں میں 2 راؤنڈ کی 8 جماعتیں چلانی چاہیے. یہی تو موقع ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا مغفرت قسم پرس انسانوں کے پاس رکھا ہوا ہے. مغفرت کا جو معاملہ ہے، ایسے قسم پرس انسان کے جن کے پاس کوئی دنیا بھی نہیں، دین بھی نہیں، بیچاروں کو معلوم بھی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہے، اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی، نماز کا ماحول ہے، اجتماع ہے، سنت و شریعت ہے، تقوی، طہارت، توکل ہے، آخرت کی فکریں ہیں.
دین ایمان کے مذاکرے ہو رہے ہیں. ورنہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملے ہوں گے کہ جنہوں نے یوں کہا ہوگا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے ایمان آخرت کی بات سنی. ایسے لوگ ملے ہوں گے کہ جنہوں نے یوں کہا کہ پہلی مرتبہ ہم لوگ مسجد میں آ کر نماز میں سجدہ ریز ہوئے. ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک جماعت آئی, جماعت کا امیر صاحب نے سب کی ملاقات کروائی. پھر امیر صاحب کان میں کہنے لگے وہ جو بڑے میاں جن کی عمر 60 سال کی ہے انہوں نے پہلی مرتبہ آ کر سجدہ کیا. 60 سال زندگی کے گزر گئے, لیکن بولو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہیں ملی. اب یہ جو ہمارے ایسے لوگ قسم پرس انسانوں کے پاس جائیں گے اور ان کو دین ایمان کی باتیں کریں گے, اس بستی میں اذان نماز کو زندہ کریں گے, لوگوں کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی بات پڑے گی اور اللہ پاک کتنے خوش ہو جائیں گے. اس لیے بھائی دوستو بڑی مبارکبادی کے قابل ہماری جماعتیں ہیں جو اللہ کے راستے میں ایسے حالت کے اندر اپنا وقت پیدل لگا کر آئی. اللہ پاک ان کے نکلنے کو قبول فرمائے. لیکن ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بستیاں, ہمارے علاقے, یہ کتنا چھوٹا سا ضلع ہے اور اس میں اور جگہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے 100, 125, 150 کلومیٹر اتنے بڑے علاقے ہوتے. آپ کا علاقہ 40-50 کلومیٹر کے درمیان کا ہے اور کتنے مکانات. اگر یہ ہمارا بیٹھنے والا مجمع اگر یہ طے کر لے اور اپنی جان کی بازی لگا دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے 1 سال کے اندر اندر اللہ پاک پورے نقشے کو بدل دے گی. تو کیا ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کریں گے محنت, اللہ ہم سب کو قبول کرے. بھائی آ جاؤ, پہلی جماعت آ جاؤ. اس میں آپ کو کارگزاری میں سنانا ہے کہ آپ کو ٹوٹلی بستیاں کتنی تھی, اس میں سے آپ نے کتنی جگہ کام کیا, اس میں مسجد مدرسے والی کتنی بستیاں تھی, ایسی بستیوں میں قیام کتنی جگہ آپ نے کیا جہاں مسجد مدرسے نہیں تھے, اور قیام کیا تو کہاں کیا, وہاں کیا عمل ہوا, اذان نماز زندہ ہوئی, آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے وقت لگایا, آپ کا اپنا تاثر کیا ہے, آپ کے ساتھیوں کا وقت کیسے لگا, اور اگر آپ نے یہاں کی دعوت دی ہے تو اس کا کیا نظام آپ نے بنایا ہے. یہ پوری ترتیب سے کارگزاری صورت. آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی تھے, اس میں 4 مہینے والے کتنے, چلے والے کتنے تھے, آپ نے کتنے کلومیٹر پیدل سفر کیا, زیادہ سے زیادہ ایک وقت کے اندر, ایک دن کے اندر کتنا چلے, یہ تھوڑی سی کارگزاری سنا دو. ویرم گام کی جماعت تھی, کل 9 ساتھی تھے. 4 ماہ لگے 9 ہوئے, ساتھی تھے. ہاں 4 ماہ لگے ہوئے 8 ساتھی تھے, 40 دن والے ایک ساتھی تھے. ماشاءاللہ. کل پیدل 170 کلومیٹر چلے, زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر ایک پہلے دن تو یہ سناؤ کہ کتنی بستیاں آپ کو دی گئی. 28 بستی تھی جہاں 5 سے زیادہ گھر تھے, اور 17 گاؤں ایسے تھے جو 5 سے کم مسلمانوں کے گھر تھے. اس میں 15 جگہ قیام ہوا. یہ 27 بستی میں 15 جگہ آپ نے قیام کیا. ہاں, اس میں 2 دن قیام, مطلب ایک دن سے زیادہ 7 جگہ. اور قیام میں تمبو ڈال کے 3 جگہ, گھر میں ایک جگہ. نہیں, مسجد مدرسے والے کتنے دیہات تھے, یہ 15 قیام کیا, اس میں مسجد عبادت خانہ کچھ بھی نہیں تھا, اسے کتنے تھے؟ ایسے 7. باقی 8 جگہ مسجد مدرسہ کچھ نہ کچھ تھا. ہاں. اچھا, تو وہاں پر آپ نے مسجد مدرسے میں قیام کیا, جب مسجد مدرسہ تھا. ہاں, وہ مطلب ٹھیا تھا. ٹھیک ہے. اور باقی کی 7 جگہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں کہاں قیام کیا؟ اس میں ایک جگہ گھر میں ایک ساتھی کے گھر میں قیام کیا تھا.
3 जगह खुले में قیام मतलब کرنے کی کیا وجہ؟ वो मस्जिद में गए थे लेकिन वहाँ मस्जिद में रुकने नहीं दिया कि नहीं آپ کے हम- پاس تو ٹینٹ تھا نا. हाँ तो मस्जिद थी ना वहाँ मस्जिद में गैर मानूस मस्जिद थी तो मस्जिद में गए थे तो फिर मना करा था कि यहाँ हमारी मस्जिद में नहीं। तो फिर वो साथी के घर के आंगन में मतलब अलग सा एक घर था तो बोले यहाँ रुक। ساتھی نے کہا کہ آپ نے ہاں۔ جا کر اجازت مانگی. नहीं वो ले गए हमको मस्जिद में रुकने नहीं दिया है چلو ایک جگہ تو اپنے گھر میں قیام کیا, باقی اور ایک جگہ کھلا تھا मतलब एक जगह पड़ी थी वहाँ टेंट डाल के कयाम किया 2 जगह ऐसे कर اور باقی कुछ जगह ठिए थे मतलब अपने इबादत खाना نہیں. बनाया हुआ آپ نے کہا نا 7 جگہ جہاں ٹھیے مسجد مدرسہ نہیں تھا, اس میں ایک جگہ آپ نے گھر میں قیام کیا, ایک میں کھلے میں قیام کیا, باقی کی 5 جگہ गैरेज पर था कयाम किया گیریج میں کیا. وہاں کیا کام کیا؟ वहाँ मुलाकातें करते थे तो होटल वगैरह था हाईवे पर वहाँ और पीछे गांव था तो गांव में भी मुलाकातें की کرتے تھے اور کی کتنی کی. ایک گاؤں میں اتنے گھر تھے, اتنی ملاقات ہوئی, اتنی نمازیں زندہ ہوئی, اتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی. پوری کارگزاری سنو, تفصیل کے ساتھ جو کیا وہ کرو. مثلا پہلے گاؤں میں آپ گئے, وہاں کتنے مکانات تھے؟ पहले गांव में गए वहाँ کون سا گاؤں تھا؟ ये अपने कारेला ہاں ماشاء اللہ. وہاں کتنی آبادی؟ 30 मकान थे 30 ماشاء اللہ. वहाँ एक मदरसा बना हुआ था मौलाना पढ़ाने आते थे शाम को असर के बाद बच्चों को. बाकी वो नमाज वगैरह तो नहीं पढ़ते थे वो लोग वहाँ. फिर जो भी थे 30 घर थे उनकी मुलाकातें की जाने के سب बाद. گھروں کی ملاقات ہو گئی. हाँ तकरीबन कुछ लोग नहीं थे मतलब कुछ घरों में हाजिर नहीं थे तो کتنے नहीं- گھروں کی ملاقات ہوئی؟ लगभग बालिग मर्द हम ले लेते थे कि भाई यहाँ बालिग मर्द कितने हैं फिर उनकी मुलाकातें करते थे तो तकरीबन हो जाती थी मुलाकात तो सब जो कुछ लोग ایسا नहीं نہیں, होते ایسا نہیں. 30 گھر تھے, 60 بالغ مرد تھے. اب اس میں سے کتنی ملاقات ہوئی, کتنے نہیں ہوئی؟ لگ بھگ تقریباً यानी मौलाना मुलाकात में जाते थे तो हर घर की मतलब फिक्र कर देते थे. अब जो मिल जाता था उनकी मुलाकात हो जाती थी फिर दोबारा जाते थे. सुबह गए फिर शाम को गए. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ ایسے کتنے گھروں کی, کتنے افراد کی ملاقات ہوئی؟ वो एक एक गांव का नहीं लिखा, टोटल लिखी है मुलाकातें, हर गांव की मुलाकातें. लेकिन हम कोशिश यही करते थे कि जितने मतलब जितने घर हैं 8 घर 10 15 20 तकरीबन सब बालिग मर्दों की मुलाकात की फिक्र कर लेते थे. अगर सुबह में नहीं मिलते तो शाम को जाते थे और शाम को मुलाकात कर लेते थे. تو اس گاؤں میں کوئی مسجد مدرسہ تو نہیں تھا؟ नहीं वो बच्चे पढ़ाने के लिए आते थे मौलाना शाम को असर के बाद. तो फिर हमने वहाँ कुछ नौजवान लड़के थे उनकी मुलाकात करी, उनको हमारे साथ. ان لوگوں کے نماز کا کوئی انتظام تھا وہاں؟ नहीं नमाज का नहीं था लेकिन वो जो इबादत खाना था ना वहाँ उनको कहा कि भाई आप, लेकिन वो लोग आते नहीं थे. फिर कुछ बच्चे थे 14-15 साल के, वो एक नमाज पढ़ते थे असर की मौलाना के साथ. मौलाना जब पढ़ाने आते थे तो उनके साथ آپ पढ़ते نے وہاں थे کتنے دن قیام کیا؟ 2 दिन. اس پر آپ نے اذان نماز کو کچھ زندہ کرنے کی محنت کی؟ हाँ वो उनकी मुलाकातें करके इनको समझाया लेकिन वो लोग आते नहीं थे. نہیں ایسا نہیں. دیکھو کسی بستی میں اگر ہم جاتے ہیں اور 30 مکان ہے, اس کا معنی 60 بالغ مرد ہیں. اب آپ کے ساتھ تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھی, 2 4 5 لوگوں نے, لیکن وہاں آپ کے جانے کے بعد مستقل نماز اذان زندہ ہو, آپ کو اس کی ترتیب دینے کی. بھائی دیکھو ماشاءاللہ کسی کا جگہ خالی ہے یا کسی درخت کے نیچے یا کسی ایسی جگہ کہ جہاں کسی کی ملکت نہ ہو, ایسی جگہ پر جا کر ان کو ایسا کچا بھائی 4 بمبو کھڑے کر دیے, اوپر پلاسٹک ڈال دیا, دیکھو بھائی آج سے تمہارے یہاں نماز پڑھنا شروع کرو. آپ کی موجودگی میں کوئی اذان دینے والا ہو اور صحیح اذان دیتا ہو تو آپ اس کو بات کر لو,
وہ اذان بھی دے. اگر اس میں سے کسی کے چلے 4 مہینے لگے ہوئے ہو یا کوئی بچہ پڑھا لکھا ہے اچھی طریقے سے نماز پڑھا سکتا ہے, آپ اس کو امام بنا دو, اور آپ کی موجودگی کے اندر آپ ان کو یہ طے کر لو کہ دیکھو آپ کو یہاں اذان بھی دینے کی, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی. ایسا کچھ آپ نے طے کیا؟ وہ وہاں جو لڑکے تھے نا 14-15, وہ تو بڑے جو تھے وہ تو آتے بھی نہیں تھے, اور وہ بالکل مطلب جانتے بھی نہیں تھے دینی اعتبار سے اس کے کہ ہم لیے کو آپ نے نہیں جماعت آتے. کو بھیجا تھا ہاں بھائی. تو وہی ان کی ملاقاتیں کری, ان کو مطلب وہاں مقام پر بھی سمجھاتے تھے, پھر ان کے گھر پہ بھی, پھر یہاں مدرسے میں بھی لاتے تھے, کبھی 1-2 آ جاتے تھے. پھر وہاں لڑکے تھے 14-15 سال کے, وہ پڑے ہوئے تھے. پھر ان کا ذہن بنایا کہ تم لوگ ایک عصر کی نماز پڑھتے ہو اور باقی نماز بھی یہاں پڑھو, اور باقی سب بھی جو بھی آوے نا ان کو جب جماعت جب تک ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے, جب جماعت نہ ہو اس وقت آپ ان کو دعوت دو اور ان کو یہاں لاؤ, اور جو بھی آ جاوے 1, 2, 3, 4, 5 جو بھی آ جاوے تو آپ مل کر نماز پڑھو اور تم پڑھاؤ نماز. وہ لڑکے کو سمجھایا. تو کیا ہوا؟ نہیں, وہ لڑکے پڑھ لیتے تھے, باقی وہ تو آتے نہیں تھے. تھوڑی اور ہمت افزائی کی بات کر کے شروع کرا دیتے نا بابا. یعنی 60 کا مجمع ہے, 30 مکانات ہے, اب ایسے ہی بغیر نماز کے زندگی گزری. بولو یہ نماز کو چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے. اور نماز کا عمل وجود میں آ جاوے, سب سے پہلے ہماری دعوت تو یہی ہے. کسی بھی, اب آپ 1 سال میں 1 مرتبہ گئے, اب پورے سال کے اندر اگر ہماری جماعتیں نہیں گئی اور ان کے کانوں میں کوئی اللہ اس کے رسول کی باتیں کہنے والا نہیں, اور نماز سے بھی دور ہو گئے, تو بولو کیا ہوگا؟ آگے چل کے ان کے ایمان کے لارے پڑ جائے گے. ہماری پہلی محنت تو یہی ہو, اور جس بستی میں اذان بھی نہ ہو, نماز بھی نہ ہو, بولو اس کے اوپر شیطان کا تسلط آ جائے گا کیا؟ اور ان لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا اور کیا سبب؟ ہمارے لیے تو یہ اللہ کے احکامات کی پابندی پر اللہ پاک ان کو جماؤ نصیب کرتے. چلو, اور آپ کے ساتھ کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ نماز تو تقریباً ہر جگہ جو بھی مقامی ہوتے تھے نا وہ آ جاتے تھے, ان کو ہمارے ساتھ نماز تو پڑھ لیتے تھے. 2-4 ہر جگہ. ایک جگہ گئے ملاقات میں, تو 2 ساتھی 2 گھر تھے مطلب وہاں مسلمانوں کے, تو وہاں اکثر ترتیب یہی رہتی تھی کہ جہاں جاتے تھے ملاقات میں نہیں, یہ 2 گھر والے کارگزاری سناؤ. تو وہاں مطلب نماز بھی پڑھی ساتھیوں نے, اور انہوں نے یوں کہا کہ 45 سال میں پہلی مرتبہ ہماری کوئی دین کی نسبت پر ملاقات کے لیے آئی. دیکھو یہ حالت کہ آج تک کوئی مہمان بن کے آئے ہیں لوگ. یہ کتنا دور ہے آپ کے ویرم گاؤں سے؟ ویرم گاؤں یہ گیڈیا ہے نا, گیڈیا کے پاس میں ہے گاؤں. وہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ گیڈیا سے سولانا کتنی 9-10 کلومیٹر. 10 کلومیٹر. تو آپ کی گیڈیا والے وہاں جاتے نہیں ہے بھائی؟ گیڈیا کے کون ہے؟ آپ لوگ اس بستی میں جاتے نہیں گئے. جانا چاہیے. 45 سال کے بعد یوں کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی نے دین ایمان کی بات کہی. ابھی نماز کا حل تو ہم نے پوچھا نہیں, ابھی تو ان کے کانوں میں 45 سال کے بعد اللہ اس کے رسول کی بات پڑی ہے, اور ہم سے 10 کلومیٹر دور ہے. گیڈیا میں کتنے لوگوں نے چلا لگایا؟ 150 اور 4 مہینے 14. ماشاءاللہ. تو بالکل. آپ کا دوسرا گشت کہاں ہوتا ہے؟ دوسرا نہیں ہوتا. اور کرتے ہیں آپ لوگ اطراف کی 3 دن کی جماعتیں کہاں جا رہی ہیں؟ کاریلا ہے نا, بستی پنجر بستی ہے کاریلا. تو یہ بستی کو نہیں لیا اپنوں نے. اب لکھ لو اس کو, آئندہ یاد رکھو. اپنے اطراف کی جتنی ایسی بستیاں ہیں, ہماری 3 دن کی جماعتیں ٹینٹ لے کر وہیں جا کر ایسے تمام افراد کی ملاقات کریں. یہ اب ہمارے ذمے ہے. اب بولو کوئی نبی آنے والے ہیں, اب ہماری ذمہ داری ہے. اچھا, جو دعوت کی محنت کرتے ہیں وہی 3 دن لگاتے, وہی گشت کریں گے, وہی ملاقاتوں کا نظام کریں گے, اور انہی کی تھوڑی سی فکر کے نتیجے پر
اللہ اس کے رسول کی بات ان کے کانوں تک پہنچے گی. اور 2 مکان ہے، کوئی مشکل نہیں. ان کی کمی خوشی کے اندر ساتھ دینا، ان کو اپنے یہاں شادی بیاہ میں بلانا، ان کی شادی بیاہ ہو تو کچھ تحفہ طے پر لے کر جانا، اور ان کو قریب کرنے کی کوشش کرنا. اور کسی بھی طریقے سے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ دین پر یہ کھڑے ہو جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، تیرے ہاتھ سے ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. معمولی چیز نہیں. اور اگر ایک آدمی دیندار بن گیا، ایک آدمی سچا پکا نمازی بن گیا، وہ اپنی بچوں کو، اپنی نسلوں کو کتنا دین کے اوپر آگے بڑھائے گا وہ میں اور آپ نہیں جانتے. انہی میں سے کوئی بچہ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مکتب کا کام کریں گے، کسی مدرسے کے محتمم بنیں گے. ان کی مستورات کی زندگی میں دین آئے گا، اور پتہ نہیں کتنی خیر دنیا میں وجود میں آئے گی. میں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں. ایک آدمی نہیں، ہم اس کو 1-2 آدمی نہ سمجھے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بعض مرتبہ ایک آدمی کے لیے گھنٹوں بات کرتے تھے. تو کوئی ان کو یوں کہتا تھا کہ مولانا ایک آدمی کے لیے آپ اپنی اتنی انرجی استعمال کرتے. مولانا کہتے تھے یہ ایک آدمی نہیں ہے، اس کی قیامت تک کی نسلیں ہیں. یہ جس شعبے میں گیا وہاں 2-5 ہزار آدمی ہے، تو اس کا یہ نمونہ بنے گا، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے آئندہ اس کو نوٹ کر لو، اس بستی کو. اور تمہاری 3 دن کی جماعت اور دوسرا گشت آپس کے مشورے سے طے کر لو. اور آگے ہمارے یاسین صاحب، جی مولانا، یہ جو دیہاتوں میں مسجد بنانے کی اگر سوچے نا تو پکی مسجدیں بنانے کی نہ سوچے. ہاں یہ میں نے کہا ان کو آپ کے طور پر ہے نا پتے وغیرہ کا چوپڑا بنا کے اس کو مسجد بنا کر ان کو نماز شروع کرا دیں. یعنی 4 بمبو اس میں پڑھو. 4 بمبو کر لے ہوئے اور ایک پلاسٹک اوپر ڈال دے، یہ اپنی مسجد بن گئی. آگے ایک گاؤں میں گئے تو 20 کلومیٹر چل کے گئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 20 کلومیٹر چل کے گئے، الحمدللہ. تو وہاں مولانا نے منع کرا کہ بھئی یہاں مسجد میں ہمارے جماعت زور سے بولو نا، زور سے بولو. مسجد میں مولانا نے منع کرا کہ بھئی یہاں جماعت نہیں آتی، یہاں تمہارے 1-2 ساتھی آنے کا، پوری جماعت نہیں آنے. ہم نے کہا بھئی ٹھیک ہے چلے جائیں گے. ابھی یوں کر کے ابھی تو 20 کلومیٹر چل کے آئے تو تھک گئے ساتھی، تو تھوڑا یوں کر کے رکے. ماشاءاللہ. پھر ملاقات میں گئے تو باہر ملاقات میں گئے تو ایک ساتھی نے کہ بھئی کھانا تمہارا؟ کہا بھئی ہم تو کھانا پکا رہے ہیں. بولے نہیں وہ کھانا آ جائے گا. ایک تو دعوت دے دی. ماشاءاللہ. پھر ملاقات میں کی تو ماشاءاللہ ساتھیوں نے بات بھی سنی اور کہا کہ بھی ہم آئیں گے. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو اور شام کی بھی ایک ساتھی کے بھائی پورا شام کی بھی دعوت ہے. پھر مولانا آئے، جوہر پڑی. جوہر میں پھر مولانا کو کہا کہ بھائی اس طرح ہم کو تو کھانے کی بھی دعوت بھی دے دی ہے. پھر ساتھیوں کی ملاقاتیں کی تو پھر اس طرح مطلب وہاں رکے. کتنے دن رکے؟ اور 1 دن ہی رکے. پھر تھوڑا مطلب اور رکنا تھا لیکن وہ پھر تھوڑا مسئلہ تھا تو پھر نہیں رکے. کیا مسئلہ تو سب حل ہو گیا. نہیں وہ تھوڑا انتشار ہوا ایسا تھا. کھانے کی دعوت دے دی تھی ان کو کہ آج شام کو آپ کو ہمارے ساتھ کھانا ہے، اور گھر والے سے کہہ دیتے کہ آپ نے امام صاحب کو کھانے کی دعوت دی. آپ دیکھو ہمارے ذہنوں میں انتشار تھا، وہاں تو انتشار ختم ہو گیا نا. پہلے امام صاحب نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی رکنے دو. پھر ایک آدمی نے دعوت دی، پھر دوسرے آدمی نے شام کی دعوت دی. اب ملاقات بھی ہوئی، رکنے کا انتظام بھی ہوا، دعوت بھی ہوئی. اب کون سا انتشار تھا؟ نہیں وہ مولانا نے پھر کہا کہ بھئی بس 1 دن تو ہو گیا. آپ تو اور ان کو سمجھا رہے تھے. مولانا کی بات کا وہ بچے تھوڑی ہے. مولانا بات کر رہے ہو، ایک آدمی سے اتنے متاثر ہو جاتے تم لوگ. یعنی جب اتنا ہموار ہو گیا، کوئی نہ آپ کو نکالا نہیں، کوئی نہ منع نہیں کیا، کوئی نہ دھکے نہیں مارے، بلکہ آپ کا اکرام ہوا. آپ 2 دن رکتے، 3 دن رکتے. اسی شکل سے ہماری جماعتوں میں داخلہ ہوتا ہے. اگر آپ ذہنوں میں یہ ہوگا کہ مولانا نے منع کیا، اب ایک آدمی کے منع کرنے سے تھوڑا ان کو پیار محبت سے بٹھا دے. جیسے مولانا کہتے شام کو دعوت دے دیتے، ایک عطر کی بوتل دے دیتے،
ان کو قریب کر دے, ان کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتلا دے. جب پورا محلہ ہمارے موافقت میں تھا تو ہم کو 2-3 دن اور رک جانا چاہیے. بھائی راستہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ یوں کہو کہ بالکل ہموار ہو جاوے اور لوگ ہمارے لیے قالین بچھاوے تب ہم پہنچے, ایسا تھوڑا ہوتا ہے. یہی راستہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اب خالی ایک مولانا آگے پیچھے ہو رہے تھے, باقی پورا گاؤں اور پوری بستی کے لوگ تو آپ کا اکرام کر رہے. کتنے وہاں گھر تھے؟ مولوی کہاں کا تھا؟ مولوی کہاں کا تھا؟ پاس کے گاؤں کے پھر کیا ہے؟ 40 کے قریب بات ہے. 40 مکانات تھے. ایک دن میں کتنی ملاقات ہوئی؟ ملاقات میں مولانا ہم نے ایسا کرا تھا کہ وہاں جا کر کسی ایک گھر پہ بیٹھ کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ مرد ہوتے تھے سب کو جوڑ لیتے تھے. تو یہ تھا کہ وہ لوگ بات اچھی سنتے تھے, ماشاءاللہ سب لیتے تھے. تو تقریباً ایسے عصر سے پہلے گئے, پھر عصر کے بعد, پھر مغرب کے بعد, پھر عشاء کے بعد, ایسے 10-12 ساتھی 8-10-12 ایسے الگ الگ گھروں پہ جوڑ کے ان کو کتنی ملاقاتیں ہوئی میں آپ کو پوچھتا ہوں؟ 80% جیسی ملاقات ہو گئی تھی. 80 وہ کھیت کا بھی کام چلتا تھا نا, تو گول گول آتا ہے. 40 مکان تھے, 80 بالغ مرد تھے, اب 5 ہوئی, 10 ہوئی, 20 ہوئی, کتنی ملاقات وہ ہوئی؟ ملاقاتیں لگ بھگ ہوئی تھی 35 کے قریب. تو باقی کی جو رہ گئی وہ نہیں تھے, کھیت میں گئے تھے یا باہر گئے تھے. تو کھیت میں جاتے میرے بھائی. ہم تو اب آپ نے ملاقات عصر سے شروع کی, عصر سے پہلے بھی گئے. آپ کو ملاقات صبح سے شروع کر دینی چاہیے. ہمارا تعلیم کا وقت پورا ہونے کے بعد, فجر کی نماز کے بعد آپ ناشتہ کر کے تعلیم شروع کر دیتے, اور اس کے بعد 8 بجے 9 بجے 2 گھنٹے کا تعلیم کرنے کے بعد پھر آپ کی ملاقات شروع ہو جاتی. کھیتوں میں چلے جاتے. 11-12 بجے تو پہنچتے تھے وہاں, پیدل گئے تھے نا. اچھا, 12 بجے پہنچے. پھر وہاں کتنے ٹھہرے آپ؟ ایک دن وہی یہ مسجد. تو 2 دن وہاں بھی ٹھہرتے, 3 دن ٹھہر جاتے. ماشاءاللہ. چلو اور آگے ایک گاؤں میں گئے تو وہاں مسجد میں گئے تو امام صاحب نے منع کرا کہ بھئی یہاں جماعت نہیں رکے گی. تو پھر کہا ٹھیک ہے بھئی ہم تو یہاں باہر رکیں گے. تو پھر ایک ساتھی آ کر لے گئے کہ نہیں آپ یہاں باہر مت رکو, ہمارے گھر پہ روک کر رکھا ہے. ہم کہا بھائی ہم کو گھر پہ سیٹ نہیں ہوتا. تو بولے نہیں وہ الگ ہے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی تو ٹھیک ہے. پھر ایسے الگ سا ایک مکان تھا ان کا, تو وہاں پھر ہم نے قیام کیا. یہ تو کوئی دیہات گھر مانوس نہیں ہے, آدمی لوگ موجود ہیں وہاں پر, تو وہ استقبال کرنے والے ہیں, اپنے گھروں ٹھہرانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. پھر ملاقات میں گئے. ہماری باجے جماعتیں جو گئی نا, امام صاحب نے اور پورا گاؤں کے بستی کے لوگ آ گئے اور ان کو نکالنے کے لیے آ گئے, لیکن وہ جماعت جمی ہوئی, وہ دعا میں بیٹھ گئی, نماز میں لگ گئی, ذکر میں بیٹھ گئی. اب چالو دعا اور چالو نماز سے کوئی تم کو ہٹا سکتا ہے؟ اب انہوں نے لمبی دعا کر دی, آدھا گھنٹے کی دعا کر دی. اب وہ انتظار کرنے والے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تک انتظار کیا. پھر دیکھا کہ یار یہ تو عبادت میں, یہ تو ذکر میں ہے, یہ تو قرآن کی تلاوت میں, ایسے لوگوں کو کیا مسجد سے باہر کرنا, چلو ہم ہی چلے جاوے اپنے کاروبار کے اندر. اور جماعت ٹھہر گئی. پیار محبت حکمت کے ساتھ ہم کو تو, اور آپ کی بستی میں تو ماشاءاللہ کوئی بھی غیر مانوس نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے کہ بھئی یہ ہم کو نکال دیں گے, ہم کو ماریں گے, آج تک 2010 سے لے کر ہماری زون کی جماعتیں چل رہی ہے, کسی بھی بستی کے اندر آپ لوگوں کی کوئی پٹائی ہوئی؟ ارے بولو, کسی نے نکالا ہم کو؟ اللہ نے بہت آسان کر دیا. اور آگے کیا ہوا؟ ملاقات پہ گئے وہاں, تو ایک گھر پہ ملاقات میں گئے, تو دستک دی. گھر کی ملاقات کرتے, مطلب ہر گھر پہ جہاں بھی مسلمان کے گھر تھے وہاں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو الگ فرقے کے ہیں, ہم تو یہ وہ کرنے لگے. پھر سمجھایا, اور عورت بھی آئی پیچھے ان کی بیوی کہ بھئی ہم تو سنی ہے نا, آپ تو یہ. پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی ایسا نہیں ہے, یہ تو محنت ہے اللہ رسول کی, ایمان عمل کی, کلمہ نماز کی, ایسے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے, ایسے سمجھایا. تھوڑا ان کو انٹرسٹ پڑا.
फिर कुछ हालात के एतबार से भी बात की तो बहुत खुश हुए और उसके बाद भी वो मिलने आए। बाद में जो जमात एक जगह थी तो वहाँ भी आए, फिर समझाया इनको कि नहीं ठीक है। फिर हमने कहा कि देखो आपके गांव में मुसलमान हैं और ऐसे हालात हैं इनके कि वो शिर्क में मुब्तला है, तो हमें तो बाद में पूछोगी, पहले आपकी पूछोगी, इसलिए कि आपका घर करीब है, आपके 2-4 घर छोड़ के आपके मोहल्ले में लोग शिर्क में मुब्तला हैं, तो आप इसकी फिक्र करो। तो बोले ठीक है इंशाल्लाह। यानी समझाने से समझ गए ना। हाँ देखो कितना आसान काम है। પણ જે उस औरत का काम सुननी है कि भाई हम सब सुननी है। कहा मौलाना, ऐसा ही कहा। फिर वो भी समझ में आई इनके भी बात। सब कहने का इनको साथ में मिला के है, हम भी सुनने, ऐसे नहीं कहने का, हम सब सुननी है भाई। माशाअल्लाह। एक आगे एक गांव में गए तो वहाँ किया था, तो वहाँ मुलाकात की, हमारे साथी गए, जाके पहुँचे, मुलाकात में जरा काम करके तो अंदर कारगुजारी सुनाओ ना, काय को घबराते हो? और अच्छी तरीके से सुनाओ। मतलब गांव का नाम भी बोले, कौन से गांव गए वो? ये गांव का नाम भी बोलो ताकि वो अतराफ के देहात वाले उसको नोट कर ले। यानी पक्की टक्की बात करो, हमने मुलाकातें की, हमने यूं किया नहीं, फुला गांव था, इतने घर थे, इतने मुसलमान थे, इतने लोगों की मुलाकात हुई, माशाल्लाह सबने हमारा इस्तेकबाल किया, ताकि एक गांव वाले आइंदा अतराफ के जिले वाले या जो हल्का लगता है वो उसको नोट कर ले। कौन सा गांव था ये, उनको बतलाओ। नागड़ का की वो कारगुजारी थी, मस्जिद में नहीं गए। और अभी ये किसके करीब में है, हमारे अब इसको नोट कर लो। जी यानी हमारा ये पूरे 5 हलके के जिम्मेदारों को बुलाने का मकसद ये है कि हमारी जमातें तो अपने जोन में नहीं चली और जोन में चलिए, अब उसके देहातों के अहवाल आपके सामने आ रहे, अब उसको नोट कर लो, नीयत बनाओ, आइंदा उसको जमातें भेजे, हम खुद जावे और वहाँ अल्लाह पाक दीन को वजूद दे देवे, उसकी दुआ हो और उसकी फिक्र, उसके अजाइब, उसकी नीयत है, तो अल्लाह पाक काम को आसान कर देंगे। तो ये नोट कर लो भाई ये गांव को। चलो गांव में गए, धर्मट करके गांव था। अच्छा जोर से बोलो ना, कौन सा गांव? ऐसे बोलो ताकि हमको सुनाई नहीं दे रहा। धर्मट करके एक गांव था, धर्मोट। धर्मट। माइक नो आवाज हो रहा है। तो चलो वहाँ हम लोग वहाँ पहुँचे, मस्जिद मतलब वो मदरसा था, थोड़ा इबादत खाना जैसा, इबादत का जैसा। फिर साथ ही मुलाकात में यानी गए। इबादत खाना था ना, हाँ इबादत। तो इबादत खाने जैसा काय को बोलते हो? इबादत खाना था ताकि लोगों के जहनों में आवे कि वहाँ इबादत खाना है, जमात जा सकती है हमारी। माशाअल्लाह। फिर वो मुलाकात में गए साथी, तो 2-1 साथी मिले, उनको कहा कि भाई इस तरह जमात आई है तो आप, तो लेकर आए अंदर। माशाअल्लाह। तो हम लोग, वो तो मुलाकात वाले तो अगस्त में गए थे, मतलब मुलाकात, तो फिर उनको बिठा के बात करी, ईमान यकीन की, आखिरत की, सब समझाई बात। कुछ इश्कालात किए इन्होंने कि भाई हम ऐसा ऐसा, कुछ जहन बनाया इनका, तो नमाज वगैरह पढ़ने की फिक्र दिलाई है वो। फिर वो तो चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह खबर आई कि वो नौजवान थे, मतलब 30-1 साल की उम्र थी, फिर उनका इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हुआ। जो तुम्हारे पास जमात के पास बैठ के गए थे, दावत का भी किया, खाने की दावत का भी, और दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। तो फिर गांव वालों को पता चला कि ऐसा ऐसा, तो पहले तो हम गए थे तो इन्होंने मतलब बात भी तवज्जो नहीं दी, सुनते नहीं थे। लेकिन फिर हम दूसरे दिन गए, जब ये एक्सीडेंट हो गया, तो उनके घर भी गए, जाए मतलब इनका घर था जो ताजियत के लिए। माशाअल्लाह, ये अच्छा किया। और वो मोहल्ले में जहाँ मतलब ये मुसलमानों के घर थे जहाँ, तो फिर इनको पता चला कि इस तरह ये जमात वालों के पास गए थे और मिले थे, तो फिर सब मुतासिर हुए, मतलब थोड़ा। तो माशाल्लाह बहुत सारे साथी जमा हुए, फिर इनके सामने जम के आधा 1 घंटा बात हुई, माशाअल्लाह। तो खुश हुए वो लोग सब, थोड़े दिल भी नरम थे, मौका अच्छा था, तो और भी बात करो के। फिर पौना घंटा 1 घंटा तक सबके सामने ईमान यकीन की बात करी।
फिक्र दिलाई इनको। तो फिर थोड़ी ये नियत करवाई कि भाई नमाज को भी आप पाबंदी के साथ चालू कर दो, सबके सब साथी नमाज के लिए आ जाओ। वही सब बातें कोई बताई। हाँ इनको कुछ इज्तिमा की दावत दी, हाँ इस्तीमा की दावत। कुछ 3 दिन वगैरह की कुछ दावत दी। वो बता रहे थे उनको भी 3 दिन का भी, लेकिन वो ज्यादा नहीं लेते थे उसको। तुम ज्यादा नहीं ये ना मायूस होने की बातें क्यों करते हो? नहीं मौलाना वो गैर मानुस लोग अरे थे बिल्कुल नहीं अपने। गैर मानुस। अभी जितना कारगुजारी बयान की, हर बस्ती में लोग मानुस है, तुमसे मिलते हैं, तुम्हारे खाने की दावत करते हैं, फिर मानुस किसको कहते तुम लोग? अपने जहनों में तुम लोगों ने बिठा रखा है कि हमारे इलाके में सब देहात ऐसे ही है वैसे ही है। एक जगह हम गए थे तो आप लोग वहाँ सुनते हैं ध्यान से, फिर सोचो कि हम जो सोच क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। हर देहात में लोग मौजूद हैं। अगर वहाँ का इमाम भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए वो खड़े हो जाएंगे कि तुम क्यों रोकते हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, नरम बातें, नरम दिल हो गया, लोगों ने बातें सुनी। ये तमाम हमारे प्लस पॉइंट है। एक जगह हम गए गांव में, तो वहाँ मस्जिद में तो मना करा, तो फिर एक जगह हम रुके, खुली जगह में। किसने मना किया? तो साथी वहाँ के साथी थे, तो जमा की तो बोले मस्जिद में नहीं जाने का तुम्हारे, मस्जिद में यहाँ कयाम नहीं है। तो ठीक है भाई, हम तो और कहीं भी रुकेंगे। फिर एक साथी आया कि भाई ऐसा करो आप यहाँ हमारे यहाँ रुको, खुली जगह थी, टेंट डाल के, थोड़ा पानी भी था वहाँ तालाब के किनारे। ये जो तुमको रोकने वाला था कितनी उम्र का था? वो सदर था मस्जिद का मौलाना। सदर को छोड़ो, उम्र कितनी थी उसकी? उसकी उम्र थी लगभग 50 साल के हाँ, तो आसपास। फिर उससे तो थोड़ी बैठ के बातों करने। करी मौलाना बात, नहीं तुम्हें कहा हमको कहा मस्जिद मत जाइयो, समझाया उनको। मत हट गए। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ थोड़ा हमारे खिलाफ हो जाता है, इसलिए जमात को नहीं रुकते, समझाया। तो वहाँ रुके थे, तो शाम को फिर बारिश आ गई दोपहर के बाद बहुत ज्यादा। तो पहले तो गांव में मतलब कुछ खास वो नहीं था, लेकिन जब बारिश आई तो सब भीग गए, हम भी भीग गए, हमारा सामान भी भीग गया, साथी भी। तो फिर गांव में से रात को मतलब मगरिब के बाद ईशा से पहले एक नौजवान लड़का आया कि मेरे वालिद साहब ने कहा है कि चलो आप हमारे घर रुको, यहाँ खुले में बारिश भी आ रही है, सब भीग गया है। हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, घर में तो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा करो आप पहले आके देख लो। फिर दो साथी हमारे गए, वहाँ जाके देखा तो वो रुकना मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो मस्तूरात वगैरह का भी मसला था। तो फिर हम लोग नहीं रुके वहाँ, वहीं रुके। फिर वो पड़ोस में गेड़िया वाले आए और साथियों को ले गए। उस बस्ती में फिर आगे नहीं ठहरे। नहीं उसमें नहीं चले, फिर बारिश बहुत ज्यादा चालू हो गई थी, कितनी देर बाद? वो फिर चालू ही थी, मतलब बहुत ज्यादा हो गई थी। टेंट लेके नहीं गए थे आप लोग? टेंट था ना वहाँ, तो टेंट में तो क्या बारिश आएगी? वो बहुत ज्यादा थी बारिश, टेंट भी भीग गया था। टेंट तो भीगता है, पर टेंट भीग के पानी अंदर कितना है? वो आंधी तूफान जैसा भी था ना, थोड़ा ऐसे। सामान भी सब अरे अगर थोड़ा जम जाते मेरे भाई तो काम हो जाता। यानी थोड़ा मुजाहिदा, ऐसे तो बहुत से बारिशों के अंदर और बहुत से इलाकों के अंदर आदमी बिकते ही है। हम अल्लाह के दीन की निस्बत पर थोड़े जम जाते तो माशाल्लाह उस बस्ती में काम हो जाता। चलो आगे। यहाँ एक आपके जगह साथ कितने लोगों ने तालीम में और दावत की मेहनत में गश्तों में शिरकत की? तकरीबन 40 आसपास 40 माशाल्लाह। तालीम में बैठे थे? तालीम में बैठ के नमाज। अच्छा, कुछ लोगों ने आपके साथ एक दिन आधा दिन कुछ लगा? 2-4 घंटे लगा थे। 2-4 घंटे लगा। बहुत बड़ी बात दो है। जगह पूरा दिन लगाया, मतलब जमात रही है वहाँ तक 24 घंटे
अच्छा, वहाँ मस्तूरात का क्या हाल था? मस्तूरात में कुछ प्रोग्राम हुआ कहीं? एक जगह प्रोग्राम हुआ था मस्तूरात में, बात हुई थी। बाकी तो मस्तूरात में ऐसा करते थे कि जब मुलाकात में जाते थे तो मर्दों को एक साइड, सब मर्दों को करके बुला लेते थे, और मस्तूरात बाजू में, मतलब बात सुने नहीं इस तरह जमा उनको बोल देते थे भी औरतें हो ना तो ये अंदर रूम में बिठा दो। तो बहुत सारी जगह ऐसे मतलब मस्तूरात भी बात सुने इस तरह बात करते थे। वो तो ऑटोमेटिक आप नहीं कहो तो भी मस्तूरात तो मुतवज्जो हो ही जाती है। हमको तो इस तरीके से बात करने का है कि भाई मर्दों के साथ मस्तूरात के कानों में भी बात पड़े, और अगर मस्तूरात का जहन बन गया तो माशाल्लाह पूरे खानदान और पूरे घराने का जहन बन जाता। तो आपने एक ही जगह जोड़ किया और जगह जोड़ नहीं कर सके? नहीं, वो काबू में नहीं आते थे। क्या काबू में नहीं आने, क्या मना किया लोगों ने? यानी वो मस्तूरात पे जुड़ती नहीं थी वहाँ। उनको बताते थे कि भाई यहाँ औरतें तो एक दूसरे 5 मरतबा क्या उनके थोड़ी नाइत्तेफाकी जैसा होता था, कम कर होते थे। तो अपने को इससे क्या है, अपने तो इनको जोड़ लेते, दीन ईमान की हाँ, बातें तो कर लेते। इसीलिए फिर जहाँ जिस घर की मुलाकात करने जाते थे ना वहाँ मस्तूरात बात सुने इस तरह बात कर लेते थे, मतलब वो एक दूसरे के यहाँ जुड़ते नहीं थी। कितना रोजाना चलते थे? पैदल जमात आपकी चली? हाँ, पैदल चलते थे। कितना चले? टोटल 180 किलोमीटर जैसा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के दीन की निस्बत पर इतना चलना ये बहुत बड़ा काम है। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत थी। हमारे नबी टाइप पैदल गए, आपकी जमात भी पैदल चली, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ज्यादा से ज्यादा कितना चले? 20 किलोमीटर। कब से चले थे? सुबह से? हाँ, वो फजर के बाद अव्वल वक्त फजर पढ़ के निकल जाते थे हम पैदल, लेकिन शुरू में क्या गर्मी बहुत थी ना तो होल्ड भी ज्यादा करना पड़ता था रास्ते में। कितने और बजे पहुंचे? वहाँ लगभग 12 बजे, 11:30। अच्छा, बहुत मुजाहिदे को बयान नहीं करने का। गर्मी बहुत थी और होल्ड किया। अरे भाई, गर्मी तो पूरी दुनिया में चलती है ना, गाड़ियाँ चलती है, कारोबार चलते हैं, दुनिया का निजाम चलता है। कोई तस्करा करता है? बम्बई गए, बहुत ठंडी थी, आके कोई ने तस्करा किया? धंधा छोड़ता है कि गर्मी में बहुत गर्मी नहीं जाना? नहीं, वो 11 बजे इसलिए लेट पहुँचे कि उस वक्त मतलब सुबह फजर बाद वैसे नहीं तो माशाल्लाह, पहुँच आप जाते इतने थे। कहते हो कि 11 बजे हम पहुंच गए। गर्मी तो घर में घुसती है। माशाल्लाह। और ये आपकी पहली जमात थी? पहली जगह। अच्छा, इज्तिमा की दावत दी लोगों को? हाँ, वो यहाँ अपने इज्तिमा के पास में एक गांव है, आहिस्ता हो गया बहुत, आप जोर से बोल। सुसिया गांव है, वहाँ गए थे हम। नहीं है यार, मुझे बहुत हिम्मत से बात करनी चाहिए ताकि दूसरों में हिम्मत आवे। सुसिया एक गांव है यहाँ पास में, वहाँ एक ईंटों के भट्टों पे बहुत सारे मुसलमान काम करते हैं, वो मजदूर है। तो इससे पहले भी गए थे इनकी मुलाकात में, जब पहले राउंड में हमारी जमात चली थी उस वक्त। तो उस वक्त तो ज़्यादा मतलब वो नहीं था, रिस्पांस नहीं मिला था। तो अभी इज्तिमा के 3-4 दिन पहले गए थे, फिर जमात भी थी तो जमात के साथ लोग भी लगे थे। तो उनका जो सेठ था उससे मुलाकात हुई, तो उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा इकराम किया, बिठाया, और तकरीबन दोनों भट्टों पे 1-1, 1.5 घंटे बैठे। जो साथी मौजूद था उनको बुलाकर बात करी और इनको बात समझाई, ये इज्तिमा के उन्वान को समझाया। इज्तिमा की दावत दी? हाँ, इज्तिमा की दावत दी। और आज आएंगे वो? हाँ, वो आज आएंगे। कोई बुलाने जाएगा? हाँ, अभी कौन जाएगा? अब साथी तय करें हमारे कौन साथी। कौन तय हुए? वो हमारे साफिन भाई है और मकामी एक जाएंगे मौलाना ना? है। कब हाँ, जाएंगे? अभी आज का अब दिन उनको का बुला है। के लाओ और अपने साथ रखो। अब गाड़ी कौन सी लेके जाओगे? ये 4 व्हीलर में काम नहीं लगता, तो टेम्पो मेम्पो के साथ लेके जाओ ताकि वो तैयार तुमको बिठा के लेके आ जाओ। वो गाड़ी का मौलाना इनको बोला था, तो वो बोले गाड़ी लेके मत आइयो, हमारे पास गाड़ी है, हम सब मजदूर जो भी है 40-50 जितने भी है उन सबको गाड़ी में बिठाकर आपके यहाँ आएंगे। उनके यहाँ मजदूर काम करते हैं। हाँ, तो देने जाइए फिर। हाँ, इंशाल्लाह। और अपने साथ रखना, खिलाना पिलाना, उनको पूरा अहवाल बतलाना। हर नमाज के बाद इनको प्रोग्राम में आगे बिठा देना,
जैसे अपना रिश्तेदार, अपना बेटा, अपना सगा भाई होता है ना, इस तरीके से इनके साथ मामला करना, ताकि उन्होंने ये माहौल कभी देखा नहीं। ये पहली मर्तबा इतना बड़ा मजमा, नमाज, तालीम, बयान, ये सब पहली मर्तबा सुने। ठीक है इंशाल्लाह। चलो माशाअल्लाह। तुम्हारे भट्टों में कहाँ के लोग आते हैं काम करते जी मौलाना, हैं? भट्टों में कहाँ के लोग आते हैं काम? ये यूपी के है मौलाना, उनका सेठ भी यूपी का है, तो वहीं से लेकर आते हैं यूपी से। हाँ, वो लोग यहाँ जमीन रखते हैं और ईंटें बनाते हैं। कितने देहात किए कुल? 28 कयाम के और 17 मुलाकात के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सब ऐसे देहातों में आप गए हैं जहाँ आमतौर से ठहरना मुश्किल था। अल्लाह जज़ाक दो जगह जो है ना, वहाँ समझो जमात पहले गई नहीं है, एक जेजरी और ये एक अपने सेडला, पहली मर्तबा। बड़े गांव है मस्जिद वाले। कैसा रहा वहाँ? एक जगह तो बहुत अच्छा काम हुआ, सेडला में गांव वाले मतलब मुलाकात में तो गए थे, लेकिन फिर रात शाम को एक गेडिया वाले भी साथी आए थे, तो सबको जमा करा था वहाँ। तो नौजवान माशाल्लाह 15 एक साथी जमा हुए थे नौजवान। फिर इनको सब मतलब 2-3 घंटे अंदर से लेके ईशा के बाद खाने का भी प्रोग्राम इनका रखा था, तो खाना भी इन्होंने वहीं खाया। और बिल्कुल मतलब काम के एतबार से कुछ इनको इल्म नहीं था, तो फिर पूरी बात समझाई। असर से लेके रात को 10:30 बजे तक बैठे थे। फिर हमको झोंके आने लगे, तो उन्होंने खुद ने कहा कि अब ऐसा करो आप सो जाओ। फिर चले गए 10:30 बजे। यानी मतलब पूरी बात करी इनको, हालात के एतबार से और मतलब दिन के काम के एतबार खिलाया से। इनको माशाल्लाह, बहुत अच्छा इकराम किया। 15 आदमी को खिलाया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह। भाई वो जमा था कितना टाइम पैदा? 180 180। जमात होती थी, 9 साथी थे, 6 साथी 4 महीने वाले थे। 18 दिन किए गए थे गया में नल सरोवर। 18 दिहात दिए थे हमें, और मुलाकात के 16 दिहात। सबसे पहले वहाँ धांगध्रा जॉन में काम किया। धांगध्रा की जॉनी जाओ। जी, धांगध्रा का 18 बस्ती आपको दी थी, जी। उसमें से मस्जिद मदरसा वाली कितनी थी? उसमें से 6 थे, ऐसे इसमें मस्जिद नहीं है, बाकी सब में मस्जिद मदरसा था। बड़े गांव थे वो सब, वो मोरबी के और सब वहाँ है, साइला है, वो वहाँ से भी 40-50 किलोमीटर दूर है, धांगध्रा से भी। तो उन मस्जिद मदरसे में आपका कयाम कर सकते थे? नहीं, कहीं भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन हम वहाँ गए तो गुज़िस्ता जो जमातें चली थी हमारी, तो कारगुजारी थी लिखी हुई नोट के अंदर, तो सब वहाँ हमने पढ़ा। और वहाँ उसके अंदर एक लाइन सेम लिखी थी कि भाई यहाँ कयाम की इजाज़त नहीं है, हिकमत से काम करे। तो हमने हमारी जमात को पूरी बिठाया और हमने इरादे करे, अज़ाइम करे कि इंशाल्लाह हर जगह हमने कयाम करना है। फिर वहाँ से हमने शुरू किया। वहाँ के रजवा जमात को भी बोला कि कहाँ से शुरुआत करें, हम तो नए थे। तो फिर ये वो यहाँ ज्योति होटल है हमारी, वो साइड से हमने शुरू किया। धांगध्रा से ज्योति होटल 10 किलोमीटर होती है दूर, और वहाँ से पैदल 10 किलोमीटर गए। अब ज्योति होटल के अंदर 22 का स्टाफ है, और उसके अंदर भी हमारा यहाँ एक गांव है जैनाबाद, जो बिल्कुल वहाँ जमाते नहीं जाती, तो वहाँ के भी स्टाफ था। तो हमने उनकी मुलाकात की, बैठ कर माशाल्लाह खुसूसन, और उनको फिक्र दिलाई और उनका जहान बनाया। और वहाँ ठहर कर हम बंजर जो बस्तियाँ थी, और एक मकान वाले, एक राजगढ़ गाँव है, हरीपर गाँव है, वहाँ भी साथी गए मुलाकात के लिए। तो एक गांव के हरीपर के अंदर हम गए। तो ये जो 22 का स्टाफ था, जी, वहाँ क्या काम हुआ? वहाँ नमाज हो रही है, तालीम का अमल हो रहा है, उनमें से किसी ने कुछ वक्त लगाया हो पहले? जी, वहाँ जो है वो जैनाबाद वाला वक्त तो नहीं लगाया, लेकिन हमारे साथ में कुछ तालीम में शिरकत की, और एक साथी ने 1 दिन लगाया हमारे वहाँ। 2 दिन हम ठहरे थे। और उसके अलावा वहाँ नमाज होती है? जी, नमाज होती है वहाँ पर। 5 वक्त होती है? जी, 5 वक्त की नमाज होती है, किया भी है, 5 वक्त की नमाज होती है। और दूसरे बाजू के जो होटलें थी, वहाँ गए, उनको भी हमने तरगीब दी। तो हमने वो प्रिंस होटल है, वहाँ बाहर का स्टाफ है, वो माशाल्लाह वो भी वहाँ नमाज पढ़ते हैं। और दूसरे भाग्योदय होटल थे, वहाँ 2 आदमी थे मुसलमान,
हमने कहा तो बोले हम यहाँ नमाज पढ़ लेते। हमने कहा बहुत दूर नहीं, आप वहाँ आ जाओ जमात के साथ में, वहाँ नमाज पढ़ो और आप भी शिरकत करो आवाज़ के अखबार से। ऐसे वहाँ काम किया। और दूसरा एक गाँव हरिपुर था, वहाँ गए और वहाँ हमने कहा नमाज तो हो रही थी, उसके आगे कोई तालीम मशवरा हफ्तावार एक दिन गश्त करे और अतराफ की होटलों की मुलाकात का निज़ाम ऐसा कुछ कायम किया? जी, वहाँ के जो जिम्मेदार वो होटल के मालिक थे, उनको हमने कहा कि भाई आप वहाँ जो बंजर बस्तियाँ हैं उनकी भी फिक्र करो। और माशाल्लाह फिक्रमंद ही है, वो साथी अक्सर वहाँ से लाते भी है, नमाज भी पढ़ाते। देते बैठ कर कि भाई ये वक्त तालीम का। ये होटल वाले विरमगाम के है। विरमगाम के प्रॉपर के ही? जी, विरमगाम के है। वो मोमन के होटल है? नहीं, विरमगाम के ही प्रॉपर कांची बिरादरी है। और दूसरी जो होटल वो मोमन की थी, इंग्लिश होटल। दूसरी होटल मोमन की है। हाँ जी। फिर वहाँ से आगे हमारा दूसरा एक गाँव था भराड़ा, और वहाँ से 10 किलोमीटर होता था। वहाँ से पैदल माशाल्लाह भराड़ा हम गए और वहाँ जाकर माशाल्लाह सबसे पहले मस्जिद के अंदर गए। और मस्जिद में जाने के बाद हमने पहले दुआ कराई। दुआ कराने के बाद साथी को हमने मशवरा किया और 2 साथी को खिदमत में भेज देगा, आप खाना पकाना शुरू कर दो। और फिर तालीम शुरू हमने कर दी। अब तालीम के बाद तालीम शुरू थी और 2 आदमी आए और आकर हमको कहा कि पापा यहाँ से निकल जाओ। हमने कहा हम तो अभी चल के आए, पैदल आए, दिन को सीखने के लिए आए, तो नहीं यहाँ जमात नहीं ठहरते, आप निकल जाओ। हमने कहा कि हम तो यहाँ खाना खा के चले जाएंगे। बोले नहीं अभी निकल, खाना भी नहीं खाना, आप निकल जाओ। हमने कहा थक भी गए साथी, थोड़ा आराम भी कर ले, तालीम भी चलो, अभी तालीम में शिरकत कर लो। उन्होंने कहा आपने किसकी इजाज़त ली? हमने कहा भाई हम तो अभी 2 साथी आ रहे थे आपकी दूसरी मुलाकात के लिए निकले थे, लेकिन आप भी मिल गए हमको, हम आपको मिलने के लिए आ रहे थे। बोले नहीं यहाँ जमात नहीं ठहरती, आपको निकल जाना है, यहाँ से ठहरना नहीं है और दोपहर के बाद आप निकल जाना है, ऐसे कह के वो निकल गए। फिर हमने तालीम की। तालीम के बाद वो 2 साथी को हमने गाँव के अंदर भी भेज दिया। 2 जमातें बनाई और सारी मुलाकात हो जाए उसके एतबार से। और मुलाकात में गए लेकिन मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि दोपहर का वक्त था। आमतौर से वो 2 मकान के में मुलाकात हुई बैठ कर, ताकि मकान नहीं मिले, सारे मकान अलग अलग, सब गाँव बहुत बड़ा है और मुसलमान एक जगह रहते नहीं। तो 2 मकान की मुलाकात जोहर से पहले हुई। उसके बाद हम आ गए, जोहर की नमाज पढ़ी तो वहाँ वो सुबह तक तो पता था मौलाना इमाम साहब होंगे यहाँ पर, तो फिर कोई आया नहीं जोहर के अंदर। 2 साथी नमाज पढ़ने के लिए आए। फिर हमने ऐलान भी किया, बात भी की और बात के बाद वो साथी जा उनको बिठाया हमने बात के अंदर और फिर उससे हमने बात की कि फिर जैसे कितने मकान, बोले 60 मकान है। तो हमने कहा 2 ही नमाजी, बोले आप 2-3 नमाजी हो जाते हैं। तो हमने कहा फिक्र करें सबकी मुलाकात कर लेंगे, हम भी आएंगे मुलाकात के लिए, कोई बात नहीं मुलाकात करेंगे, ऐसा कह के वो चले गए। उसके बाद वो 3 बजे दोबारा आए वापस, बोले आप अभी तक निकले नहीं, हमने आपको कहा था। हमने कहा हम निकलने वाले थे, लेकिन वो साथी आपके 2 आए, कोई इमाम साहब भी नहीं आया, नमाज भी नहीं हुई। तो हमने सोचा पूरे गांव की मुलाकात कर ले, 50 घर है, मुलाकात 50 घर के हम निकल जाएंगे। तो बोले नहीं अभी तो आप निकल ही जाओ, अभी आप सुबह में हमने आपको कहा था आप निकल जाओ, आप नहीं निकले। तो हमने कहा नहीं मुलाकात करके हम निकल जाएंगे। तो वो ज़्यादा बदतमीजी करने लगा। फिर हमने उनको समझाया, लेकिन समझ में उसको आता नहीं था। दूसरे आदमी का भी फ़ोन आया, निकल ही जाओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी मस्जिद है, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, आपने मेरी इजाज़त नहीं ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ के ट्रस्टी हो तो हम तो बाहर रह जाएंगे, बाहर में कोई बात नहीं, आपको जहाँ रहना वहाँ रहो, मस्जिद में मत रहो। तो हमने साथियों से कहा कि अपना सामान ले लो। मस्जिद के बाहर जो पूरा रास्ता था तो उसको साफ हमने किया और अपना कपड़ा बिछा दिया। और वहाँ कपड़ा बिछाने के बाद हमने उस तालीम दोपहर की शुरू की। और साथियों को कहा आप चाय बनाना शुरू कर दो। फिर बाहर गैस लगा के वो साथी चाय बनाने लगे। फिर वो हिंदू औरत थी, वो भी आई, सब देख रहे थे, बोले क्या हो रहा है सब। तालीम भी हुई और सब देखने लगे। वो औरत ने कहा क्या होगा भाई, मस्जिद तो है आपकी। हमने कहा वो तो नहीं ठहरने देते, उसने लॉक लगा दिया मस्जिद का। हमने कहा नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, बोला नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे आपको। तभी हमने वहीं बाजार में नमाज पढ़ी। वो तो दूसरे असल में वो आए नहीं नमाज, हमने बाहर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हमने 2 दिन की जोड़ी बनाई और सबकी माशाल्लाह मुलाकात के साथ वो भेज दिया। मगरिब हुई, मगरिब के बाद भी वो मुलाकात के मतलब तरतीब बनाई सब साथियों की माशाल्लाह। बाद को ढूंढते थे, ढूंढ कर मुलाकातें करते थे। 25-30 हमारी वहाँ मुलाकातें भी हुई। और उसके बाद मगरिब के बाद ईसा से पहले वो पूरा गांव जमा हो गया मुसलमानों का। सब मुसलमान है 20-25 और मस्जिद के अंदर गए और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी। हमने बाहर नमाज पढ़ी और मस्जिद के नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी साड़ी को अंदर भेजो। फिर हम अंदर गए
तो बोले आप यहाँ से निकल जाओ। हमने आपको सुबह से कहा यार, अभी तक आप निकलते नहीं हो, रात हो गई, अभी हमारे यहाँ झगड़ा हो जाएगा हिंदू मुसलमान का। हमने कहा क्या होगा, क्यों झगड़ा हो जाएगा? बोले वो हिंदू कहते हैं कि यहाँ हमारे मेहमान है, गाँव के मेहमान है, और बाहर ठहरे हुए हैं। तो हम थोड़े बाहर थे, हम तो अंदर ही थे, आपने हमें बाहर निकाला है। बोले नहीं आप यहाँ से गांव छोड़ के चले जाओ। हम कभी रात में हम कहाँ जाओ रात काम छोड़कर, तो एक काम करो मस्जिद के अंदर आ जाओ, मस्जिद में रात गुजारो, लेकिन सुबह चले जाओगे। हमने कहा सुबह में इंशाल्लाह हम चले जाएंगे। और फिर वहाँ सारे 20-25 आदमी थे, सबको हमने बात भी की कि हम तो आप तो माशाल्लाह आपको अल्लाह ने यहाँ का जिम्मेदार बनाया, आपका तो काम मस्जिद को आबाद करना है, और हम क्यों आए? बोले कि हमारे यहाँ जमाते वो दावत इस्लामी वाले आते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आते तुम साथ में मिलकर दोनों मेहनतें करेंगे। बोले नहीं आपकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसा कहा। और फिर रात को दो साथी बैठे थे, उनका भी जहन हमने बहुत बनाया। एक नौजवान आया, पूरी रात को 12 बजे तक हमारे साथ में वहाँ बैठा, अंदर रहे माशाल्लाह। और उसके बाद सुबह दोबारा फजर की नमाज पढ़ी है हमने। फजर की नमाज पढ़ के दूसरा देहात था थरा, वहाँ 8 मकान थे, वहाँ से 7 किलोमीटर था माशाल्लाह। पैदल वहाँ से गए हम थरा में, वहाँ भी माशाल्लाह मुलाकातें हुई। और वहाँ तो हजाम बिरादरी है। और 2 दिन कयाम कर लेते हैं, दूसरा दिन भी जैसे पहले दिन माशाल्लाह बहुत प्यार मोहब्बत से एक ऐसा आपने पूरा दिन गुजार लिया, और बाहर निकलने के बाद अल्लाह पाक ने इंतजाम करके रात को मस्जिद में ठहरा दिया। 1-2 दिन और कयाम कर लेते। ये मौलाना वो अंदर जो ठहरा है ना, वो शर्त पे ठहराया था कि आप सुबह में चले जाएंगे तो हम आपको अंदर ठहरा दें। अच्छा, और मामला बहुत बिगड़ रहा था, यानी वो ज्यादा ये मस्जिद में पहली मर्तबा जमात ठहरी? जी हम पहली मरतबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम हो गया। अब देखो ये जमात का तारुफ हुआ, कुछ लोगों ने बात सुनी, कुछ लोगों ने मुआफिकत की। आइंदा चलकर ये आपस में मुजाकरे होंगे, अल्लाह पाक इनके दिलों में बात डालेगा। भाई जमात आई, वो तो मस्जिद को आबाद करने की फिक्र में थी, और कुछ सलीम उत्तबा लोग होंगे, वो आइंदा कोई जमात जाएगी तो उसको और ठहराएगी। इसी तरीके से जहन बनता है, और इसी तरीके से मस्जिदों के दरवाजे खुलते हैं। एक आदमी ये जहन में रखे कि जाने ही नहीं देंगे, निकाल देंगे, हमको यूं कहेंगे, हमको यूं कहेंगे, ये जहनों के साथ तो कभी भी आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। माशाल्लाह कितनी अच्छी प्यार मोहब्बत से इन्होंने टेकल किया। हम यही चाहते हैं कि हमारी पहले तो हम मस्जिद में दाखिल हो जाए। अगर कोई मसला आता है तो हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मस्जिद के बाहर ठहर जाएंगे। अगर मस्जिद के बाहर भी नहीं ठहरने देते और थोड़ा किनारे पर, गांव के किनारे पर ठहरेंगे। अगर वहां पर भी नहीं ठहरने दिया तो किसी के खेत में जाकर ठहरने। यानी हमारा हदफ ये होना चाहिए कि इस बस्ती में अल्लाह के दीन की मेहनत जिंदा हो जाए। और हम जब मेहनत करके शुरू करेंगे, फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, अगर तू किसी बात को तय कर लेता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं पुख्तगी के साथ तय कर ले तो फिर अल्लाह की मदद आती। अल्लाह के भरोसे पर हम काम करते हैं। ऐसे ही बस्तियां पूरी दुनिया में खुली है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हमारा गुजरात, पूरा हमारा ये जिला ऐसा ही था। एक एक करके माशाअल्लाह अभी आपके सामने कारगुजारी होगी कि गुज़िश्ता साल से इस साल मेहनत के दरमियान में कितनी जगह कश्त जिंदा हुआ, कितनी जगह तालीम जिंदा हुई, कितने मस्जिदें नई कयाम की खुली, तो माशाल्लाह आपके सामने कारगुजारियां होगी। इसलिए हमारे साथी हिम्मत के साथ काम को आगे बढ़ावे माशाल्लाह। चलो और आगे। माशाल्लाह वो गांव बहुत नरम गांव है, 2-3 ही आदमी ऐसे है जो सबको भड़काते, बाकी मजमा तो बहुत नरम है। मकामी साथी माशाल्लाह वहाँ मेहनत करे, दूसरा का करे, काम हो सकता है। उसके बाद किसके करीब है बस्ती? मोला असल में क्या धांगध्रा से वो साथी भी कम है। धांगध्रा खुद एक बंजर बस्ती है, 10 मस्जिदें धांगध्रा के अंदर है, एक ही मस्जिद में काम होता है। और वो साथी बजाने वाले उसको ले लें तो वहाँ से काम हो सकता है। धांगध्रा में मुसलमानों के घर कितने हैं? और 4 मिनट चिल्ले वाले कितने हैं? धांगध्रा में 25-30 हजार मुसलमान के। फिर इतना बड़ा मुसलमान की आबादी है, और 4 मिनट चिल्ले वाले कितने होंगे? 4 साल 4 साथी, 4 साथी 4 महीने वाले, 8-10 साथी चिल्ले वाले, बस 10-12 साथी चिल्ले वाले। तो ये 12 साथी तय कर ले गए, कमजोर का है क्या? अरे भाई मुसअब इब्न उमैर तो अकेले थे ना, उन्होंने पूरा मदीना मुनव्वरा के हर घर में इस्लाम को दाखिल करा दिया। आपके 12 साथी होंगे तो इंशाल्लाह 120 हो जाएंगे, फिर 1200 हो जाएंगे। ये 12 साथी
یہ دیہات کی تھوڑی فکر کر لیں. کون ہے دھانگدرا کے یہاں؟ 4-5 ساتھی احمدآباد چلے گئے ہیں. وہ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں. یہ نکال کے انہوں نے کہا 12 ساتھی ہے ابھی. میں گئے سال بھی گیا تھا. کچھ 6-7 ساتھی وہاں ہیں. ساتھی تو احمدآباد تک چلے گئے ہیں. 3-4 ساتھی احمدآباد چلے گئے. تو یہ 6-7 ساتھی بھی کچھ نہ کچھ تو کرے. 5 چلے والے 3-4 مہینے والے وہاں بچے. مسلمان تو ہے نا سب, مانوس تو ہے نا. اچھا وہاں سے کتنے لوگ اجتماع میں آئے ابھی 7-8 ساتھی آئے. اور کتنے آتے ہیں ہمیشہ؟ 25 تو ہو جائیں گے. تو پھر یہ ہمارے ساتھی ہوئے نا. اچھا کتنے لوگ آپ کی بات سنتے؟ بات تو سب سنتے ہیں. یہ ہمارے ساتھی ہوئے نا. یعنی ہمارے ذہنوں سے کہ بھئی یہ نہیں سنتے, نہیں مانتے, مخالف ہے, یہ ذہنوں سے نکال لو. دیکھو ماشاءاللہ اجتماع میں 25 آ رہے, سننے والے 200-500 ہوں گے. یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. آپ ان کی ترتیب بناؤ. پہلے آپ دھانگدرا والا طے کر لو کہ اس بستی میں کام کو شروع کر. دیکھو کارگزاری بہت نرم ہے, اور ایسا ہی موقع ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی محنت کر لے تو بستی کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر دھانگدرا میں کمزور ہے تو اس کے اطراف کے ساتھی ذرا دیکھ لو. لوگ اپنی دنیا کے لیے کتنے دور جاتے ہیں. روزانہ احمدآباد آپ کے یہاں سے کتنے لوگ جاتے ہیں. تو ہماری یہ اس کا مشورہ کرو, اور ایسی نرم بستیوں کو پہلے قابو میں لانے کی کوشش کر لو تاکہ آپ کے گاؤں کھلتے چلے جائیں. اجتماع کی محنت ہوتی ہے, ساتھی جمع ہوتے ہیں, 100 ساتھی جمع ہو جاتے ہیں. 100 100 ساتھی. لو ماشاءاللہ. دیکھو یہ سب اپنے ہی ساتھی ہیں نا. کھانے کی بولو. دعوت کے ساتھ جوڑ کرتے ہیں نا, ہاں, تو 100 ساتھی جمع ہو جاتے ہیں. اور تو ہم 100 تک پہنچے اس لیے 100 جمع ہوئے. ہاں. اگر آپ 200 تک پہنچتے تو کتنے جمع ہوتے؟ 200. 500 تک پہنچتے تو 500 جمع ہو جاتے. ہماری محنت تھوڑی اور بڑھا دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی کارگزاری ہو رہی ہے. چلو. اور وہاں سے دوسرا گاؤں تھا تھرا, وہاں ہم گئے. وہاں 8 مکان ہیں. وہاں ماشاء اللہ ملاقاتیں. وہ کہاں ٹھہرے؟ وہاں بہت بڑا گاؤں تھا مولانا, وہ مسلمان جہاں بالکل سینٹر میں تھے. ہم وہاں گئے پہلے چل کر. ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی جو گلی تھی بہت چھوٹی تھی, ٹینٹ ڈالنے ایسا تھا نہیں. تو وہ ایک بھائی تھے عبدالرحمان بھائی, ملتانی کر کے تھے, اور کہ ہمارے گھر میں ٹھہر جاؤ. اور ان کے مستورہ بھی کوئی تھی نہیں, وہ باہر گاؤں گئے تھے. تو ہم نے اس کو مناسب سمجھا ان کے اعتبار سے. کہتے ہیں یہاں ماحول ایسا ہے تو باہر آپ ٹھہرو گے گاؤں کے باہر, تم ٹینٹ ڈال کر تو ہندو سب ایسا. اس کی وجہ سے ہم اس کے گھر میں ٹھہرے. ان کے گھر میں ٹھہر کر نماز بھی وہاں پڑھی, اور دوسرے بھائی کا گھر تھا وہاں لے گئے. عصر کی نماز وہاں ہم نے پڑھی. اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہم نے وہ ساتھیوں کو کہا کہ ہم قرآن کی ہلکیاں لگا لیں. جیسے نماز ہماری ہو گئی تو سب ساتھی ہماری جماعت کے ساتھی تھے, وہاں جو 8 ساتھی تھے وہ سب کو الگ الگ لے کر ہم بیٹھ گئے. پھر یہ 8 مکان کے ساتھی اس گھر میں جڑ گئے تھے. جی وہ یہ جو 3 مکان ہیں اس تینوں بھائی کے الگ الگ ہے, سب ایک ہی مکان پر جڑ گئے تھے. نہیں, گاؤں کے 8 مکان تھے. 8 مکان میں جو 3 مکان کے 3 مکان والے آ گئے, باقی کے 5 مکان والے آئے نہیں. ان کے گھر پر ہم گئے تھے, وہ نہیں آئے تھے وہاں. اچھا ایک بات یاد رکھنے کا, اگر کسی کے دیہاتوں میں کسی کے مکان میں ہم ٹھہرتے ہیں نا, تو عام طور پر دیہاتوں میں آپس کی نا اتفاقی زیادہ ہوتی. اگر آپ ان کے مکان پہ ٹھہرو گے تو وہ لوگ نہیں آئیں گے, ان کے مکان میں ٹھہرو گے تو یہ لوگ نہیں آئیں گے. اس لیے ایسے دیہاتوں میں کوئی کامن جگہ ہو جہاں سب کا جوڑنا آسان ہو, ایسی جگہ ٹھہرنا چاہیے. اب اگر گلی چھوٹی تھی تو کوئی بڑی گلی دیکھ لیتے آپ قریب کے اندر. ماشاءاللہ ٹینٹ بھی آپ کے پاس تو تھا. جی وہ جو 3 مکان تھے وہاں گلی تھی, اور دوسرے جو حجام تھے وہ بہت وہاں سے شاید 1.5 کلومیٹر دور رہتے تھے, اس کونے کے اندر اور دوسرے کس کونے کے اندر. یعنی سب الگ الگ تھے. گاؤں بہت بڑا تھا لیکن مسلمان کے 8 ہی مکان تھے, تو ایسا سب ساتھ میں جڑ نہیں سکتے تھے. میں آپ کو پوچھوں, اگر آپ 1.5 کلومیٹر دور بھی ٹھہر جاتے اور روزانہ آتے 2 صبح اور شام, تو 3 کلومیٹر چل کے آ جاتے, کیا فرق پڑتا بھائی؟ تو آ گیا. ہاں, یاد رکھنے کا یہ, یعنی بجائے کسی کے مکان میں ٹھہرنے کے اگر کوئی کامن جگہ ہو جہاں سب کا جڑنا آسان ہو, آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں, لوگوں کو ہمارے بیانات پہ بٹھاوے, آپ گشتوں میں ان کو شریک کریں, یہ بہت آسان ہے. کسی کے مکان کے اندر مستورات ہوئے, تھوڑا ہم کو بھی حجاب ہوئے, تھوڑا ان لوگوں کو آنا مشکل ہو, تو بہتر یہ ہے کہ
कॉमन जगह के अंदर हमारी जमात कायम करे। और माशाल्लाह आपके पास तो टेंट भी था। जी चलो माशाल्लाह। तो वहाँ तीनों भाइयों की मुलाकात हुई, जी वो आपके साथ नमाज वगैरह में शरीक हुए। जी 7 आदमी हमारे साथ में नमाज माशाल्लाह माशाल्लाह। तालीम में बैठे, जी तालीम में भी शरीक होती है। उनको इज्तिमा की दावत दी, जी इस्तेमाल की भी दावत दी उनको। आए, जी वो आएंगे फिक्र करोगे? इंशाल्लाह। कौन करेगा? हम ही करें, कब? कौन करेंगे? फोन करने से नहीं होगा, जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर यहाँ से? हमारी जमात के साथी कल परसों तस्वीर करने के लिए 50 किलोमीटर दूर गए थे। अगर आसान हो तो देख लो, बेहतर तो यही है कि आप उनको लाकर और कोई तरतीब ऐसी बनाओ कि जिससे वो हमारी इज्तिमा में शरीक हो जाए। ये वो गुलिस्ता भी आए थे, वो इमरान गांव के रिश्तेदार ही है। आएंगे इंशाल्लाह, तो फोन करके याद दहानी करा जी देना। जी चलो। और साथी का कलमा टोटली कितनी बस्तियों में आपने काम किया? 16 बस्ती में हम ठहरे टोटल। माशाल्लाह। एक बस्ती में 2 दिन ठहरे, एक किसी में 1 दिन, किसी में 2 दिन ठहरे। तो टोटली कितने दिन की जमात थी आपकी? 40 दिन की जमा। तो 16 बस्ती में कितनी जगह आपने 2 दिन कायम किया? पहले कुछ वक्त हमारा इनके साथ में लगा था, जो पहली जमात जो थे ना पहले, तो साथ में थे 1 हफ्ते तक। उसके बाद हमको अलग किया। तो चलो 8 दिन इनके साथ ठहरे। और 16 बस्ती में से 2 दिन कितनी बस्ती में लगाए? 2 दिन कम ज़्यादा तो 7-8 बस्ती में, 8 बस्ती में होगा। चलो 8 to 16 वो और 8 ये 24। बाकी की कितनी बस्ती में 1 दिन लगाया? बाकी धांगध्रा जो है, धांगध्रा जो हमारे जोन में नहीं आता, लेकिन वो बारिश थी, तो बारिश में होता है टेंट हमारा जो सरा गांव में पहुंचे थे लास्ट में, तो वहाँ हम बाहर ठहरे हुए थे। तो बारिश बहुत हो गई, तो बारिश के साथ आंधी भी आई, तो पूरी रात हम वहीं रहे थे। वो पर्दे भी आए, तो सामान भी हमारा भीग गया और टेंट भी भीग गया। और फिर वो वहाँ तो से धांगध्रा मस्जिद में कायम किया? नहीं, धांगध्रा मस्जिद में कयाम नहीं किया। तो धांगध्रा के अंदर भी एतराफ में जैसे वो सोनी चांदी की दिया हो बस्ती है उनकी, जहाँ कयाम की इजाजत नहीं है मस्जिद के अंदर। तो एक साथी के घर पर वहाँ अच्छा, कितने लोगों को आपने कलमा सिखलाया इस सफर में? जी 34 लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। इन 34 को कलमा पढ़ाया कि सिखलाया? सिखाया, पढ़ाया। यानी 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा रटाने का जिसको कहते हैं ना, ऐसा किया? नहीं, उनको आता ही नहीं था, तो उनको प्रसादी बैठ के उसके साथ में बैठते थे। बाद तालीम में आते थे, बाद को वहाँ मुलाकात के जरिए मैंने सीखा। याद करा दिया कि नहीं? जी इंशाल्लाह। नहीं, यानी याद हो गए ना सब? जी जी याद। बस बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। फिर वहाँ से हम दूसरा गाँव जेसड़ा था, जेसड़ा गए, वहाँ 12 बजे कितनी जगह नमाज अजान जिंदा हुई आपकी बरकत से? यानी वो बस्ती है जो वो ना, सब जगह नमाज तो यही है, क्योंकि वो आमतौर से तो हमें तबलीग वालों को इजाज़त नहीं। दूसरे गाँव बहुत बड़े बड़े गाँव हैं, लेकिन नमाज तो वहाँ होती ही है। बहुत बड़े गाँव है वो सब, जिसमें खाकरी सी है, टिकर है, हलवत के अंदर भी 1000 मकानात हमारे है। वहाँ भी हमारा माशाल्लाह गाँव के अंदर मस्जिद में कयाम होता है? मस्जिद में नहीं, इजाज़त नहीं है मस्जिद के अंदर कयाम। वहाँ गाँव में रहने की इजाज़त नहीं है, चुप चुप कर रहना पड़ता है। अच्छा, और ऐसी बस्तियां जहाँ मस्जिद मदरसा ना हो, वहाँ कुछ कयाम अजान नमाज जिंदा हुई? नहीं, अजान नमाज तो जिंदा नहीं हुई, तो करनी थी ऐसी जगह। तो मेहनत की हमने 6 जगह ऐसे। अच्छा, मस्तूरात का कुछ प्रोग्राम किया? जी मस्तूरात का प्रोग्राम है। कितनी जगह? वो हलवत के अंदर हुआ, और बाकी तो जो देहात थे वहाँ तो हमें रहने की इजाज़त ही नहीं थी। मुलाकात हम छुप छुप कर करते थे, तो वहाँ तो कोई मस्तूरात का वो जा ही नहीं सकते थे उनके पास। पहली मरतबा जमात की? जी पहली मरतबा हमारा जमात है, आज तक जमात वहाँ कयाम ही नहीं होना। अच्छा, ऐसे लोग जो पहली मरतबा आपकी बात सुनी हो, ऐसे कोई इस सफर में मिले आपको? पहली मरतबा ऐसे आगे सही ना, एक गाँव के जो सौलाना था ना, वहाँ हुई 2 घर थे, और वो बस्ती वालों को पता नहीं है मुसलमान रहते। अच्छा माशाल्लाह, और पहली मरतबा मुलाकात हुई? जी पहली मरतबा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। पहली मरतबा इनके कान में अल्लाह और उसके रसूल की बात पड़ी? जी पहली मरतबा। माशाल्लाह। और कितना पैदल चले आप लोग? हम 231 किलोमीटर चले। 231? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा कितने चले? ज़्यादा 23 किलोमीटर। सब साथी चलते थे? ये सब सारी थे। सामान कैसे लेके चलते थे?
शाम में गाड़ी में जाता था, साथ ही सबके नहीं चलते। सब साथी खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह सब। अच्छा, आपको क्या फायदा हुआ? हमें फ़ायदा हुआ कि हमने 1 साल छोड़कर देहात के अंदर मेहनत करनी चाहिए। 3 दिन माशाल्लाह साथियों को भी का फिक्र दिलाई, हम तो लगाए थे 3 दिन छोड़ के अंदर ही, दूसरा कस्बी छोड़ के अंदर बंजा बस्ती के अंदर करे, उसकी फिक्र दिलाई। आपका इससे पहले कितने चिल्ले लगे? आज तक कितने चिल्ले लगे? चिल्ले में और सभी 2009 से अभी तक लगे 17 साल। यानी 15-20 चिल्ले लग गए ना। वो चिल्ले और ये चिल्ले जोन का, इसमें क्या फर्क आपको महसूस हुआ? वो सब एक और एक है ये चिल्ला। नहीं, 4 पूरा महीने सबके सामने बतलाओ सबको। नहीं, जितने 4 महीने लगे, जितने चिल्ले लगे सब एक साइड में रखो, एक साइड में ये जोन का चिल्ला है। समझे भाई? यानी वो चिल्ले 4 महीने एक साइड पे रखो और जोन का चिल्ला एक साइड पे रखो, तो कौन बढ़ जावे? जोन का जो है जोन का चिल्ला बढ़ जावे। कैसे बढ़ जावे? ज़्यादा हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है और अपनी तरबियत होती है सब। अपनी तरबियत होती है और उम्मत का साथ पहुँचना होता है। कैसे लोग हमारे साथ में वो साल वाले उलमा किरम जोड़े थे, वो कर्नाटक के थे बेचारे, और उनको के गुजरात में आए थे और उनको हमारे साथ में जोड़ दिया। तो वो कह रहे थे मौलवी साहब यहाँ तो हमारी कोई बात सुनता ही नहीं, सब हमको निकालते चुप चुप कर रहते, तो यहाँ काम करने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे बहुत बड़े बड़े देहात है जहाँ मुसलमान बहुत है, तो वहाँ मुला जमात यहाँ डालने की ज़रूरत क्या है? मैंने कहा मौलाना हमारे गाँव के अंदर भी यही हाल था, लेकिन वो जमात वाले बेचारे 30 साल पहले आए तो आज हम यहाँ पर है, तो इंशाल्लाह 30 साल के बाद यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। इंशाल्लाह हम ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ बात सुनेंगे। आज जमात में आज तक कभी जमात यहाँ ठहरी ही नहीं, जमात को इजाज़त ही नहीं। आज हमने 24 घंटे क़याम किया, 48 घंटे क़याम किया, तो आइंदा इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर भी क़याम करेंगे, तो काम भी इंशाल्लाह फैलेगा। तो वो मुतासिर होके गए ना? जी बहुत मुतासिर हो रहे हैं। पहला जो बोलते हैं मारे जान में पड़ा हुआ है, जिम्मेदार आदमी है यहाँ का। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, सबने काम तो सभी जमात ने किया, लेकिन ये जरा अच्छी तरीके से पेश करें। यानी हमारा यहाँ का देखो उलमा का जहन बना, अवाम का जहन बना, और कितनी अच्छी बात समझाई माशाल्लाह। 16 देहात में मौलाना हम गए, और टेंट कितने देहातों में लगाया? सब जगह टेंट में रहे मौलाना। और देहातों में भी खैरियत रही? हर जगह वो रावड़िया के लिए भी आते थे मौलाना। वो रावड़िया उधर निकाल, वो रावड़िया उधर एक गाँव हमारा है, वहाँ वो लाला भाई की जमात जब चली तो वो 5 मिनट भी उनको ठहरने नहीं दिया था। वो आए थे मौलाना, निकाल गए, हम भी वहीं गए थे उस गाँव के अंदर, और वहाँ हम ठहर गए कब्रिस्तान में। और वहाँ जैसे ठहरे तो पहले वो तब बाइक लेके आ गया भाई, बोले किसने कहा, किसने इजाज़त आपको दी, आप कहाँ से आए हो? हमने तो कहा हम हर जगह जाते हैं, मुसलमान जहाँ होते, मस्जिद नहीं होती, मदरसा नहीं होती, उनके साथ में रहते, ईमान की अमल की फिक्र करते। बोले नहीं, हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं करनी, तुम यहाँ से भी निकल जाओ। हमने कहा भाई अभी तुम आए, अभी हमारा खाना पक रहा है, खाना हो जाए फिर देखते हैं। फिर वो निकल जाना, कोई बात नहीं। चले गए, 2 औरतें आई, बोले कहाँ से आए हो? तो हमने कहा तो विरंगाम से आए और बजाना से आए। तो बजाना की वो रिश्तेदार थी, औरत जो थी वो फकीर थी वहाँ की, सबसे पहले वही हैंडल करते पूरे गांव के। तो फिर वो रिश्तेदारी निकली, तो बेटा અત્યારે તમે રાંધીને ખાઈને જતા રહેજો, આ લોકો બહુ સારા છે નહીં કે આ લોકો મારશે ને તમે નીકળી જાઓ ખાઈ। तो कोई नहीं, मासी में खाई निकली जसू। तो खाना पकाया, तो उसके बाद तो हमें नमाज हुई, तो दूसरा आदमी आया, उसको भी हमने हमारे साथ में खाने में शिरकत करा, और फिर उसको हमारे साथ में नमाज भी पढ़ी। उसके बाद हमने हर घर की मुलाकात की, पूरे गाँव के अंदर निकल गए हम। तो फिर वो रात को पूरा 20-25 आदमी आए लकड़ियाँ लेकर, हम तो गांव के अंदर थे मुलाकात में। तो वहाँ सब हम तो पता चला, तो वहाँ आए, तो वहाँ सब वो अजीब सीन था, सब वो मारने के लिए आए थे। बोले अभी निकल ही जाओ तुम सुबह के अभी तक गए नहीं, रात की ईशा का वक्त हो गया। तो हमने कहा अभी हम चले जाते खाने, नहीं अभी तो निकल ही जाओ, अभी तुम्हारा खाना भी हम फेंक देंगे और तुमको अभी निकलना ही है। हमने कहा कोई बात नहीं, खाना भी नहीं खाना। तो फिर वो तैयार हुए, बोले कि 5 आदमी ने कहा कोई बात नहीं, खाना खा लो। खाना खाने दिया, लेकिन हमें नमाज मौलाना नहीं पढ़ने दी उन्होंने, ईसा की नमाज। उन्होंने कहा रात को हम कहाँ जाएंगे? बोले आपको जहाँ जाना वहाँ जाओ, बाकी यहाँ नहीं ठहरना। फिर हम वहाँ से दूर जीवी की ऑफिस थी, वो वहाँ पर बाहर हम ठहरे, ईसा की नमाज हमने वहाँ पढ़ी। ऐसे बहुत सारे देहात के अंदर मौलाना हुआ। अल्लाह जज़ाए खैर, बहुत बड़ी बात है इस ज़माने में इस तरह से। वही मौलाना वापिस मिले थे इंडिया में। वही मौलाना जो है ना,
जो ये रावलिया वदर में जो मौलाना रात को आए थे, 1.5 घंटा तक हमारे साथ में बात की, सब 20-25 पूरा टोला बहुत, वो तो बोले हम तुम कहीं भी जाओगे हम तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे, आगे तुम कहीं जाना ही नहीं इस गांव को छोड़कर। तो हमारी जिम्मेदारी में रूट भी बदल दिया, ऐसा माहौल हो गया। फिर आखिर में हमने वो देहात को लिया, वो लिया में दूसरा कुंतलपुर लिया और ये रावलिया वदर। एक मौलाना धोराजे का मौलाना है और यहाँ से 3 गाँव पे हैंडल करता है। मस्जिद एक भी गांव के अंदर नहीं है मौलाना, तो खाली जुम्मा की नमाज यहाँ पढ़ाता है कब्रिस्तान के अंदर, और सब दीवार पे वहाँ जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए आता है। अब वो हम वहाँ गए, कुंतलपुर के अंदर थे, वहाँ वो क्या मोटा पीर की दरगाह थी, तो दरगाह के अंदर हम ठहर गए थे और वहाँ से रहकर माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते थे, गाँव के लिए मुलाकात भी करते थे। तो हम वहाँ से गाँव था कौंट, वहाँ बंजर बस्ती थी, तो वहाँ हमारे साथ 2 साथी को पैदल मुलाकात के लिए हमने भेजा कि तुम पैदल मुलाकात करने के लिए वहाँ जाओ। अब रात का टाइम हो गया, तो हमने और दूसरे एक साथी गांव के लिए मुलाकात में गए। तो गांव के अंदर दूसरी दरगाह थी छोटी सी, वो उस दरगाह के वो पढ़ाता था और साथी हमारे सब सहमे हुए थे, उसको लेकर डरे हुए थे। तो साथी बोले दिवाली का वेकेशन है, अब मौलाना चला गया तो अच्छा है, अब यहाँ तो होगा नहीं, बच्चे आए, बच्चों को पूछा कि मौलाना चले गए, पढ़ाने नहीं आते। तो हम तो मुलाकात करके जा रहे थे उसी के अंदर, तो सारे बोले हमें पता होता पहले से तो हम तो इससे भी खुलकर काम कर सकते थे। ऐसे हम बात कर रहे थे और वैसे वो दरगाह आई तो बाहर चप्पल थे, मैंने सोचा हमारे साथ भी गए नहीं, यहीं बैठे हुए, तो मैं तो अंदर गया तो वो अंदर वही मौलाना बैठा। वो देखा तब उसने मुझे देख लिया, हम वापिस भी नहीं जा सकते, मैंने सोचा चलो अंदर चल। तो हम अंदर गए, फौरन मैंने मुसाफा किया, सलाम की, उसने मुसाफा नहीं किया। तो मुझे कहा सुन्नी हो, हमने कहा प्योर सुन्नी है, तो मैं तबलीग वालों से हाथ नहीं मिला था, ऐसा यहाँ प्योर सुन्नी अहले वल जमात में से। मैंने बैठ गए, उसके एक बाजू मैं बैठा, एक बाजू दूसरा साथी, दोनों बीच में उसको बिठाया। अब उसके बाद पानी पड़ने बोला, पानी पी सकता मौला, पानी पी लो, पानी पिया। उसके बाद पूरी बात की उसको, हालांकि मौला वो 1.5 घंटा, हालांकि वो हमें देख पहचाने से इनकार कर रहा था। अब वो साथी बोले मौला में वही मौलाना है, यहाँ क्यों ऐसा नहीं करता, वहाँ तो उसको सब बैक पावर था उसका सबका, बस्ती वाले सब थे, दूसरी बस्ती है, यहाँ कुछ कर नहीं सकता। तो आप 15-20 में उसके पास में बैठे, पूरी बात हुई और वहाँ से माशाल्लाह ऐसे तो बहुत सारे मौलाना देहात है जहाँ बहुत सारा हुआ। तो खाकरेची गांव है, वहाँ तो माशाल्लाह पहले हमें बाहर हम ठहर रहे थे, तो गांव के बूढ़े आदमी थे, वो आए, बोले यहाँ क्यों ठहरते हो, हमारी मस्जिद भी है और बहुत बड़ी दरगाह है, दरगाह के अंदर हमारे माशाल्लाह किचन सब बना हुआ, तुम यहाँ पकाओगे, चलो वहाँ। तो वो साथी वहाँ हम गए, तो वहाँ गए तो जोहर की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मौलाना की मुलाकात की, मौलाना को पूछा कहाँ से हो, बोले ये बिहार से है। वो आप क्यों निकले हो, हमने कहा, फिर सब बात बताई कि भाई मुसलमान के ऐसे ऐसे हालात है, आप तो माशाल्लाह यहाँ तो 60-70 मकान है, लेकिन दूसरे में 12 मकान है, 8 मकान है, वहाँ मुसलमान को ईमान कलमा भी नहीं आता, खड़े रहते नहीं आते। हमने कहा वो गाँव के अंदर हम थे सौलाना के अंदर, और मुसलमान को उसको वुजू नहीं आता था, वुजू हमने उसको सिखाया, उसको नमाज का, उसको नमाज पढ़ने नहीं आता, हमें असर की नमाज थी, हमें कसर पढ़नी थी, हमने उसको कहा कि आपको 2 नमाज रखा के खड़े हो जाना है, जो खड़ा नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं, ऐसे मुसलमान है, इसमें मेहनत करते थे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो हमारे बहुत बड़ी दरगाह थी, दरगाह के अंदर थे, तो वो साथी आए दावत देने के लिए, भाई यहाँ वो नियाज का प्रोग्राम है, आप खाओगे? हमने कहा बेशक आपकी नियाज तो खाएंगे, कल भी खाएंगे। हमने साथी कहा बाबू पकाना नहीं, इनका खाना है। तो फिर वो पूरे नौजवान आए, अब उनको पता चला कि जमात वाले, तो जब हलवद के अंदर हम थे, हलवद के अंदर 4 मस्जिदें हमारी, तो वहाँ 4 दिन तो हमने काम किया, घर के अंदर ठहरे हुए थे छुपकर, और 2-2 जोड़ी बनाई थी चारों मस्जिद के अंदर। हलवद के अंदर 95 मुलाकातें हुई माशाल्लाह, और वहाँ 2-2 साथी को भेजते थे मस्जिद के अंदर। तो एक जुम्मा मस्जिद थी, वहाँ मुझे देख लिया, तो मगरिब की नमाज पढ़ी पहले दिन ईसा की, दूसरे दिन गया तो फिर वो 10-15 बच्चों को रात को जमा करके बिठाया एक बाजू, और मुझे पता आज बुलाएंगे, तो 2-3 साथी हम थे, 2 साथी मेरे बाहर निकले, मैं अकेला था, तो मुझे बुलाया मौलाना ने, बिठाया, बोले क्यों आए हो, तबलीग करने के लिए आए हो? हमने कहा नहीं मौलाना, तबलीग तो करके साहबा चले गए, हमारा काम तबलीग का काम नहीं, हम तो सीखने के लिए आए। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले आप तो देवबंदी जैसे लगे, तो मैंने कहा नहीं प्योर मैंने कहा सुन्नी हूँ। बोले दाढ़ी है ना मोदी की नहीं है, अल्लाह के नबी की है। तो ऐसी पूरी बात उसको कही। उसने कहा कि एक काम करो कि तुम्हें सिखाना तो जंगरीवास में चले जाओ, हलवद का एक इलाका है जंगरीवास करके, वो बहुत बाहोश लोग हैं, उसकी वजह से हलवद तक टिका हुआ है, तो बोले वहाँ जाओ। हमने कहा कोई बात नहीं, वहाँ जाएंगे, आप चलो, मैं रेबरी करो, बताओ। तो बोले नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप चले जाना। तो अल्लाह का करना, सुबह में तालीम में मशवरा हमारा हुआ, तो हमने यही थे कि आज तो जंगलीवास में जाने का है। तो मैं एक साथी को लेकर
वो तालीम के बाद गए, 12:30 बजे थे, बाहर गए तो अल्लाह का करो मौलाना सामने से आ रहा था, तो उसको मुसाफा किया और कहा कि जंगरीवास कहाँ पर है? तो बोले जंगरीवास तो के आगे चले जाओ, वहाँ से वहाँ जंगरीवास है। तो हम तो वहाँ गए जंगरीवास के अंदर, माशाल्लाह मुलाकात जंगरीवास के अंदर भी हुई और वो बाहर बैठे बैठे बात करते तो उनका बापू आया। अब बापू जैसे बापू आया, वो बहुत छोटी उम्र थी बापू की, लेकिन अकीदत इतनी लोगों की थी कि छोटे छोटे बच्चे आते उसके हाथ चूमते थे और औरतें तक उसको सलाम करते थे, फॉर्मली वो भी उसको सलाम, ऐसे अकीदत। इतना छोटे उम्र का 30-35 साल का आदमी होगा उनका पीर साहब। और मुझे बोला कहाँ से आप आए हो? हमने कहा तो विरंगम से आए। क्यों आए हो? कि पूरी बात उसको गई। मैंने कहा आप कौन हो? मैं कहा मैं तो संधि हूँ। तो बोले वो उसको बहुत ऐसा संदेश है, मेरे बहुत सारे मूर्ति के संधि है। मैंने कहा नहीं हम संधि है। नहीं आप संधि नहीं लगते हो। मैंने कहा हम संधि है बाबा, आपके घर के अंदर धोखे होते, हमारे घर के अंदर बंदूकें होते, वही संधि है। लेकिन आपके जैसे कि हाथ पड़ गए तो हम ऐसे बन गए। और आप आ जाओगे देखो कितना सारा मजमा है, आपके हाथ चूम रहा है और आप बाजार पूरी भरी हुई है। अगर आप मस्जिद में आ गए सब मस्जिद में आ जाएंगे। आप इंशाल्लाह मस्जिद में आ जाओ तो पूरा मस्जिद आबाद हो जाएगी। अब इतनी बड़ी जुम्मा मस्जिद आप देखो कितने नमाजी है। नहीं आप काम बहुत अच्छा करते हो, ऐसा माशाल्लाह। वहाँ तो वहाँ वायरल हो गए थे हम। यहाँ जो खाकरे जी में आए तो वो उनका प्रमुख था घांची का, वो झालावाड़ी जो घांची है पूरा उनके 53 गाँव है वहाँ। और वो पूरा उनको पता चल गया तो आपको धांगरा से निकाला, आपको टिकर से निकाला, आपको रावड़िया वदर से निकाला, वही हो। हमने कहा हम नहीं आए थे, चाचा लेकर हम ही आए थे, हम तो बाहर ठहरे हुए थे। मेरे चाचा को पूछो तो चाचा उसके सामने खड़े हो गए। अच्छी तो बात है कर रहे, नमाज का कह रहे, कुरान का कह रहे, क्या कह रहे, आपको कुछ करना नहीं है, आप उनकी मुखालफत करते हो। तो वैसे हमने कहा आप लड़ो मत, हम तो सुबह में चले जाएंगे, आपको गांव के अंदर रहना है, साथ में मिलकर रहो, हम तो चले जाते हैं। ऐसा करके हम बाहर निकल गए और फिर हमने बाहर बिछा दिया, मस्जिद के बाहर जो रोड हाईवे था, हाईवे के ऊपर हमने बिछा दिया। बिछाने के मुझे पता था वो वापस नहीं आने वाले, फिर साथी को लेकर बोले वो आवे तब तक सब मुलाकात हो जाएगा। तो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ हम चले गए मुलाकात के लिए। सबको घर ढूंढ कर एक साथी को साथ में लिया और घर पर बैठ के बात करते थे। तो वैसे वहाँ दूर मुलाकात करते थे, बाइक वाला आया और बाइक वाला आकर मुझको पीछे बिठाया और पीछे बैठ गए। क्यों क्या काम है? बोले आपके साथी आपको बुला रहे हैं। अब मैं वापस वहाँ आया तो वहाँ तो देखा तो सब हमारे साथी तैयार है जाने के लिए। क्या हुआ? बोले वो अभी आया था, हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा था। मैंने बोला आप मेरा तो इंतजार करते। बोले नहीं वो तो बहुत गुस्से में था, मेरे साथ वो मार ही देता था। ऐसा कोई बात, बिछाओ फिर से बिछाया हमने वहाँ, फिर से तालीम शुरू की। तो फिर वो दोबारा आया, जो वहाँ का वो प्रमुख था वो, और दूसरे साथी भी आए। फिर वो सरपंच था, सरपंच से भी बात की कि हम यहाँ से पैदल चल के आए। तो बोले काम करो कि मंदिर में ठहर जाओ। हमने कहा मुसलमान है, हिंदू नहीं है। तो ऐसा मुसलमान मैं क्या आता हूँ और आपको कुछ इंतजाम करता हूँ। बहरहाल उसके भी बात हुई, उसने भी ठहरने नहीं दिया। उसने कहा गाँव में मत ठहरना, लेकिन हमारे गाँव के जो सीमाड़ा है वहाँ भी नहीं ठहरना, दूसरे गाँव के अंदर नहीं ठहरना। हमने कहा दूसरे तू तेरे गांव का धनी है, दूसरे गांव का तू क्यों कहता है दूसरे गांव में नहीं ठहरना, हम तेरे गांव में नहीं ठहरेंगे। फिर वो 3 किलोमीटर दूसरा पेट्रोल पंप था, वहाँ हम गए और वहाँ जाकर फिर हमने असर की नमाज पढ़ी। वैसे वहाँ से फिर एक जूना देवड़िया गाँव है, और जूना देवड़िया गाँव में गए, वहाँ छोटी सी दरगाह थी, उस पर जाके ठहर गए। और वहाँ ठहरने के बाद वहाँ 60 मुसलमान के मकान है, तो सब अलग अलग रहते हैं। और मस्जिद भी है मौलाना, तो वो मस्जिद तो मियाना है, तो मियाना की मस्जिद है। तो वहाँ हम गए तो उसके दुकान वाला था, तो उसको हमने कहा कि हमें नमाज पढ़नी है। बोले मस्जिद तो है अपनी। तो हमने कहा मस्जिद को लॉक लगा हुआ है। तो बोले मैं क्यों मस्जिद को लॉक लगाया तुमने? तो बोले हमारे खाली जुम्मे की नमाज होती है और अभी के दिवाली की सीजन है, तो वो सब वो गांठिया उसके अंदर मैंने भरे है मस्जिद के अंदर। वो पूरे जो आते हैं फेरिए नहीं आएंगे, वो पूरे फेरिए नहीं आएंगे ना, तो मैंने सब भर दिया उससे, इसलिए मैंने मस्जिद को लॉक लगा दिया। यानी मौलाना वो हफ्ते में एक मरतबा मौलाना वहाँ आते हैं, वो मालिया से आते हैं मौलाना जुम्मा पढ़ाने के लिए, खाली जुम्मा पढ़ाता है। वो एक कांची रात को बैठने के लिए आया हुआ दरगाह के ऊपर हमारे साथ, और पूरी बात उसने की कि मौलाना आते हैं, ईद में इतने पैसे ले जाते हैं, बकरीद में इतने पैसे ले जाते हैं, और जुम्मा के दिन खाली आता है, सबकी जो आवक आती है सब लेके वो चला जाता है। और हमें 5 साल से हमें कुछ नहीं सिखा था। यानी मौलाना उनके अंदर तलब बहुत है, बस हमारी ओर से कमजोरी, हम डर रहे कि नहीं काम नहीं हो सकता। अगर हम चले जाए और वहाँ काम कर बहुत अच्छा काम हो सकता है, और सारे देहात वहाँ के वो काठियावाड़ के सारे देहात खुल सकते हैं। थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। भाई आज तीसरी जमात 231 किलोमीटर। देखो माशाल्लाह इन्होंने कितनी हिम्मत से काम किया।
اور لوگ پھوپھاڑے مارتے, کوئی مارتا نہیں ہے, لوگ ڈراتے ہیں, لیکن ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہمارا یہ مجمع مضبوطی کے ساتھ کام کر لے ہوئے تو 1 سال نہیں بلکہ 6 مہینے میں تمام دیہات کھل سکتے. تو وہی سب کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ابھی کارگزاری کے بعد آپ کی 3 دن کی جماعتیں ایسے ہی دیہاتوں اپنا ٹینٹ لے کر جاوے اور ہمت سے کام کرے, انشاءاللہ بہت بڑا کام اللہ پاک آپ کے ہاتھوں سے لے گا. یہ طائف کا جو واقعہ بیان کرتے کس کے بیان کرتے لوگ؟ مولانا پوچھتے طائف کا جو واقعہ اپنے بیان کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی ہمارے نبی کو نکالا گیا, دوڑایا گیا, پتھر مارے گئے, خون نکلا, لیکن اللہ پاک نے آج پوری بستی کو کیسے آباد کر دیا. طائف کو خدا نے ہدایت دی حضور کے ماں کھانے پر. تو ماشاء اللہ بہت اچھی کارگزاری ہو رہی ہے اور بہت اچھی یہ ہماری جماعت نے ہماری ہمت افزائی والی کارگزاری سنائی. ہم سب کے لیے بہت بڑا سبب ہے ماشاء اللہ. اب تم سب کو زون میں جانا ہے, جانا ہے, کاٹتا نہیں ہے. پھاڑے مارنے والے کچھ کرتے نہیں ہیں, جو کتا بھونکتا ہے وہ کاٹتا بھی نہیں ہے. ہم وہاں کی بات ہے, اور ایک مولوی کچھ کہا تو اس سے متاثر ہو جانے کا. چلو جرم کا ملکے کی جماعت تھی, بجانا حلقے کے اندر چلی تھی. اس میں ٹوٹل ہمارے 8 ساتھی تھے. اس میں 4 ماہ لگائے ہوئے 7 ساتھی تھے اور 40 دن والے 4 ماہ والے 7 ساتھی. جماعت کا کل ساتھی کتنے تھے؟ 8 ساتھی. اس میں 4 ماہ لگائے ہوئے 7 ساتھی تھے اور چیلے والے 1 ساتھی تھے. ٹوٹل ہم کو 28 دیہات دیے گئے تھے ملاقات کے لیے. یہ 28 دیہات کس نے دیے تھے؟ مشورے کے اندر سے لکھے ہوئے تھے. گزشتہ سال جو ہاں اس نے دیے. ہاں, اس میں اور ملاقات کے 17 گاؤں تھے اور ہم نے جو 18 جگہ پر ہمارا قیام ہوا, وہاں پر 4 جگہ جو ہے ہم تمبو کے اندر رہے تھے. تو سب سے پہلا جو ہم گئے تھے کار علاقے کے اندر, تو وہاں پر تو عبادت کا گزشتہ سال جماعت گئی تھی. ہاں, اس سال کا والی بھی پہلی راؤنڈ کی جماعت وہاں پر چلی تھی. اس سال بھی گئی تھی. ہاں ماشاءاللہ یہ پورے سفر کے اندر یہ دیکھنے ملا کہ بھائی سارے جو دیہات ہے, جتنے بھی گاؤں ہیں, وہاں پر ساتھیوں کے دل نرم ہے. ہاں, سب سے پہلا ہم کار علاقے کے اندر گئے ملاقات کے لیے, تو اکثر ساتھیوں کی ملاقات ہوئی. اب رہبر تو کوئی آتے نہیں تھے, ایک ساتھی تھے جو عصر کے اندر صرف آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور ان کے ذریعے سے ملاقات کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی وہ بھی کام کی وجہ سے آتے تھے, نہیں آتے تھے. تو ہم جہاں پر علاقے تھے بستی کے اندر, وہاں پر چلے جاتے تھے. وہاں پر جو بچے ہوتے تھے وہاں پر مدرسہ ہے, تو عصر کے اندر مدرسے کے اندر آتے تھے. تو ہم ساتھ کے اندر وہ گولیاں بسکٹ وغیرہ سب لے گئے تھے بچوں کو دینے کے لیے. تو جب مدرسے کے اندر جاتے تھے تو اکثر بچوں کو گولیاں ہم دے دیتے تھے. تو اور پھر ملاقات کے لیے جاتے تو وہ بچے وہیں پر ہوتے تھے, کھیلتے ہوتے تھے. تو ان کے ذریعے سے رہبر کے ذریعے سے سارے گھروں کی ملاقاتیں کرتے تھے. بچے رہبری کرتے تھے. ہاں, بچے بھی رہبری کرتے تھے اور اکثر سب گھروں کے اندر ملاقاتیں کرواتے تھے وہ. تو پھر وہاں سے اکثر ملاقاتیں ہوئی کاریلا کے اندر. تو ایک جگہ پر جب ملاقات کر رہے تھے اور ان کو گھر والوں کو نماز کی فکر دلا رہے تھے, اکثر ملاقاتیں کا انتظام یہ کرتے تھے کہ بھائی گھر کے اندر بیٹھ کر ملاقات ہو. تو ملاقات کے ختم کے بعد میں گھر کے اندر سے مسکرات کی ایک آواز آئی کہ بھائی یہاں پر تراویح کی کوئی اتنی سردی شکل نہیں ہے. تو پھر ہم نے مسجد کی فکر دلائی. کاریلا کے اندر 30 کے قریب مکانات ہیں, مسجد کی فکر دلائی. تو وہاں پر کا ساتھیوں کا کہنا ہے ہمارے یہاں کے گاؤں کے ساتھیوں کے اندر اتفاق نہیں ہے, اس لیے مسجد کا کوئی چیز ہے نہیں. تو بھی ہم نے ان کو فکر دلائی کہ بھائی وہاں کے تم ساتھی سے مشورہ کرو, جو مولانا آتے ہیں ان کے ساتھ میں مشورہ کرو. اور پھر وہاں سے ہم دوسری جگہ پر گئے. ٹوٹل ہماری جماعت نے نہیں, ان کو مسجد کی فکر کا ہمارا جیسے مولانا کا, یعنی ہم پکی مسجدوں کی فکر نہ کریں. کوئی ایسی جگہ طے کرا کر وہی جیسے 4 کھمبے کاٹ دیے, ایک پلاسٹک اوپر اڑا دیا, ہماری مسجد ہو گئی. اب اس میں نہ اتفاقی کا کوئی بات نہیں, بس ہم دعوت دے یا اذان شروع کرا دے, نماز شروع ہو جاتی. آئندہ 3 دن کی جماعت میں یہ عمل کرنا. اور کاریلا کے اندر
ایک ساتھی نے ہمارے ساتھ اثر سے لے کر عشاء تک کا وقت بھی لگایا اور دو ٹائم کی نماز بھی پڑھی. اس کا فون نمبر لائے, ہاں اس کا نام وغیرہ نام بھی ہے اور اس کو نوٹ کر لینا. آئندہ یہی ہمارا رہبری کرے گا انشاءاللہ. اور اس ساتھی کو فون بھی کیا تھا ابھی اجتماع سے پہلے بھی کہ بھائی اجتماع میں آؤ اور آؤ تو مجھے فون کرنا, ہم ساتھ میں ملیں گے, چائے پانی پی کے, اس طریقے سے اس سے بات بھی کی تھی. تو کیا کہا آئیں گے نا؟ ان کا انشاءاللہ آؤں گا میں. آج پھر سے فون کر لینا. کتنا دور ہے آپ کے یہاں سے؟ کاریلا ایریا کے پاس ہے. فون کر کے بلوا لینا انشاءاللہ. چلو. اور پھر وہاں سے کاریلا کے اندر ہی جب ملاقاتیں کی تو وہاں سے یہ جو پہلی جماعت میں کام کیا اس کے علاوہ کوئی نئی بستی میں آپ نے کام کیا؟ ہاں سنا. بجانا کے اندر جب ہم گئے تو وہاں پر ایک ڈفیر کی بستی ہے, ڈفیر رہتے ہیں وہاں پر. ان کے 10-11 ان کے وہ تمبو انہوں نے لگائے ہوئے رہنے کے لیے. تو ڈفیر ایک قوم ہے جی, قوم. ہاں, کھانا بدوش. تو وہاں پر یہ نیا قیام ہوا. تو وہاں پر قیام کیا تو وہاں پر 10-11 ان کے تھے. تو سب سے پہلے تو جو ان کا پرمکھ تھا, ہم نے وہاں پر تمبو لگایا تو سب دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر وہاں سے ملاقات کی تو سب سے پہلے ان کے پرمکھ کی ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ ہم ایمان اعمال کی بات کرنے کے لیے آئے, یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائی. تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے بات بھی سنی اور کہا کہ میں ٹائم ہوتا ہے تو میں تمہارے پاس آتا ہوں. تو وہاں پر یہ ہوا تو ان کے 10-11 جو تھے تو ساروں کے سارے گھروں کی تو ملاقات ہو گئی. اور وہاں پر ان کے اکثر 10 سے 11 بچے ٹوٹل ہو کے نا چھوٹے کے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ان کو پڑھانے کا کیا انتظام ہے, مدرسے کا کیا انتظام ہے. تو کہ بھائی ہمارے تو کوئی مدرسے کا انتظام وہاں پر نہیں ہے پڑھانے کا بھی, لیکن ابھی ہم کو بجانا میں ہی رہنا ہے, ہم ادھر ہی بھی ہم اپنا قیام کریں گے. تو وہاں پہلے ساتھیوں کو کلمے کی فکر دلائی. تو وہاں پر ایک نوجوان تھا جو ہمارے ساتھ میں آیا تھا. تو انہوں نے کہا کلمہ سنا کہ بھائی کلمہ تو پڑھ کے دکھاؤ. تو ان کو ایک کلمہ پڑھایا. کلمے کے اندر ان کی بھول تھی. اور وہاں پر بھی سارے بچوں کی اس طرح سے گولیاں تھی تو سارے کے سارے بچے جو تھے وہ تمبو کے پاس میں آ گئے. 10-11 بچے تھے تقریباً. تو ان کو بھی پوچھا کہ بھائی تم کو کلمہ آتا ہے, مدرسے کا کیا ہے, کیونکہ ہم کو کسی کو کلمہ نہیں آتا. تو وہاں پر ہمارے ساتھ میں سال والے جو علماء تھے وہ ان کو بچوں کو لے کر کے بیٹھے اور ان کو کلمہ سکھایا, وہاں پر کلمہ پڑھایا. پھر ان کے جو پرمکھ تھے دوسرے دن ہماری ملاقات ہوئی وہاں پر انہوں نے صبح کے اندر. تو ان کو فکر دلا کہ تم کچھ نہ کچھ طریقے سے مدرسے کا یہاں پر انتظام کرو. اور یہاں کے بجانا کے جو مقامی ساتھی تھے ان کو بھی کہا ہے کہ وہاں پر وہ مدرسے کے کچھ فکر کریں گے. تھوڑی اس کی اور فکر کرنا, یعنی اطراف کے علماء کرام کو متوجہ کر کر ان بچوں کی تعلیم کا نظام شروع ہو جائے ایسا کرنا. اور پھر کاریلا سے جب ہم گئے تھے اندروڑی کے اندر گئے تھے تو وہاں پر ہم نے 2 دن قیام کیا تھا. اور کون سی نئی بستی میں کام کیا جیسے یہ بستی میں آپ نے کام کیا؟ نہیں, دوسری کوئی ایسی نئی بستی نہیں تھی جہاں پر کام ہوا. جو پہلے جماعت چلی تھی جماعتوں کی انہی بستی میں کام ہوا ہے. لیکن پہلی جماعت نے کام کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ بھی دوسری بار جب جماعت میں جانا ہوا تو وہ تھوڑے ساتھی کی ملاقاتوں کے اندر فکر تھوڑی اچھی تھی. یہ 18 بستیوں میں پورے سال بھر میں آپ کی 3 دن کی جماعتیں جاتی؟ کاریلا میں جاتی ہے, کاریلا میں جاتی اور دھرمٹ میں جاتی ہے. 2 جگہ. ابھی ذہن میں رکھ لینا ماشاءاللہ تمام بستیاں بہت نرم ہے. آپ کے 3 دن کی جماعت کی برکت سے اب یہ جب ابھی بٹھائیں گے ان بستیوں میں اپنی ذمے لے لینا. اب یہاں کتنے ساتھی لے کر آئے؟ یہاں پر ابھی کوئی ساتھی آئے نہیں ہے. کل بھی میں نے فکر کی تھی, فون بھی کیا تھا تو وہ کہ ہم کل آئیں گے یا پرسوں آئیں گے. تو پھر ابھی بھی پھر سے میں فون کرنے والا ہوں جن کے ساتھیوں کے ساروں کے نمبر لیے ہوئے ہیں. اچھا, ان کا معقول انتظام کرانا اور وہ ایک ساتھ آ جائے کسی گاڑی میں, بڑی گاڑی میں, چاہے ٹریکٹر ہو چاہے کوئی ایسی چھکڑا ہو, اس میں تمام ساتھی آ جائے اس کو اپنے پاس ٹھہرانا. کتنا چلے آپ لوگ؟ ٹوٹل 62 کلومیٹر چلنا ہوگا. 62 کلومیٹر چلے, ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. دیکھو بھائی دوستو, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے کام کیا, لیکن آپ کے 4 زون ہیں تو ایک زون میں اگر 2 راؤنڈ کی جماعت چلتی تو آپ کی 8 جماعت چلنی چاہیے. ہماری 3 جماعتیں چلی, جب اس میں اتنا نفع
इतनी उम्मीद अफजा बातें बतलाई। अगर आपकी 8 जमातों में, जोन की जमातों में जमात चलती तो बोलो कितना बड़ा नफा होता। अब दोस्तों बुजुर्गों, हमें मुतासिर होना नहीं, जो पिछला हो गया हो गया। देखो आपका जिला माशाल्लाह ऐसा है, अगर ये हिम्मत कर ले, आपके यहाँ कल तकरीबन 550 आदमी 4 महीने वाले हैं ना, 550 आदमी 4 महीने वाले, और तकरीबन इतने ही आदमी चिल्ले वाले। 1100 का आपका एवरेज है कि चिल्ले 4 महीने वाले 1100 है। अच्छा, आपकी 3 दिन की जमातें कितनी निकलती है? 18-20 निकलती। देखो हमारी मेहनत की कितनी कमी है। ये हमारा कैपिटल है, ये 1100 आदमी जिनके चिल्ले 4 महीने लगे, अगर सिर्फ इनकी ही जमात बन जाती तो भी हमारी कितनी जमातें बन जावे? 110 बन जाए। अच्छा, आपके 4 महीने और चिल्ले में अमीर बनकर जावे ऐसे कितने आदमी थे? 45 थे, 48। तो अगर इनकी जोड़ी आप बनावे तो आपकी माशाल्लाह 48 जमातें बन सकती हैं। और हमारा अभी 18-20 जमातें जाती है, अगर आप इनकी जमात बनावे तो डबल बन जाए। और ये मजमा, ये हमारा बैठने वाला मजमा, इसमें बहुत से ऐसे भी होंगे कि जिनके चिल्ले लगे या जिनके चिल्ले नहीं लगे, लेकिन माशाल्लाह वो भी 3 दिन की पाबंदी कर सकते। अगर हमारा ये मजमा भी, ये 100 का मजमा अगर ये तय कर लेवे, हम अपने साथ एक जमात बनाएंगे 3 दिन की, और अतराफ की बस्तियों में जाकर मेहनत करेंगे, तो बोलो आपकी 100 जमातें बन सकती है कि नहीं? माशाल्लाह हर एक के साथ 10-12 आदमी, 10-12 आदमी पूरे महीने भर मेहनत के नतीजे पर मिल सकते। एक तो आपको 3 दिन की जमातें बनानी, दूसरा आपका दूसरा गश्त, ये बस्तियां कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर आपके हल्के के करीब होंगी। अरे बोले इतनी है ना, बजाना के अतराफ की बस्तियां जितनी भी है वो 12-15 किलोमीटर होगी। सुरेंद्र नगर के अतराफ की बस्तियां जहाँ मस्जिद मदरसा नहीं है, 2 मकान, 4 मकान, 5 मकान, आप बोलो दूसरा गश्त कर सकते हैं कि नहीं? अभी आप लोगों का दूसरा गश्त कहाँ होता है? मस्जिदों में होता है, मेरे वालों को तो उतना नहीं होता है, बाहर जाते हैं। बाकी मस्जिदों में होता होगा। हमारा दूसरा गश्त ऐसे गैर मानूस इलाकों में होना चाहिए। हम लोग एक मर्तबा जर्मनी गए तो एक साथी आए, अमीर साहब 3 साथी दे दो, हमको दूसरा गश्त करना है। तो हमारे अमीर साहब ने कहा भाई आप 3 आदमी चले जाओ, तो हमको लेकर चले। हम क्या समझे दूसरा गश्त कितना होगा, तो 5 किलोमीटर होगा। अब वो चले 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 80 किलोमीटर हमको ले गए। अभी भी हमारे ये गोधरा के अंदर और हमारे बहुत से इलाकों के अंदर 80 किलोमीटर तक लोग जाते हैं। 3 दिन की जमातें भी जाती है और कभी कभी महीने 2 महीने में मुलाकातों का निजाम भी होता है। हमारी इन बस्तियों को कवर करने के लिए अगर 3 दिन की जमात अपने टेंट के साथ जावे और 3 दिन अगर मेहनत कर लेवे, तो बोलो ये तमाम बस्तियां खड़ी हो सकती है कि नहीं? और जहां कयाम नहीं कर सकते, जहां 2-3 मकान है, वहां हमारा दूसरा गश्त है, 2.5 घंटे की मेहनत है। अगर ये निजाम करके हमारी ये 100 का मजमा ही, जो बाहर है, जो नहीं आए, हम उनके ऊपर फिक्र न करें, वो नंबर 2 की बात। ये बैठने वाला मजमा अगर ये तय कर लेता है कि इंशाल्लाह पाबंदी के साथ हम सब 3 दिन लगाएंगे, तो बोलो अल्लाह की जात से उम्मीद है हमारा ये पूरा सुरेंद्र नगर हल्का और जिला खड़ा हो सकता। मेहनत हमारी तरफ से कम है, वरना मजमा इंतजार में है। 1-2 बातें प्यार मोहब्बत की बतलाने की जरूरत है, हिम्मत अफजाई की बात है। और ये अल्लाह पाक की तरफ से, ये अल्लाह पाक का वादा है, वल्लजीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह पाक इनको हिदायत देते चले जाएंगे। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर सिर्फ हिंदुस्तान का मसला होता तो इतनी कुर्बानियां अल्लाह के दरबार में जमा हो गई है, अल्लाह पाक हिंदुस्तान को हिदायत दे देते। लेकिन मसला पूरे
عالم کا ہے اور اللہ پاک کا قانون ہے کہ جتنی ہماری مجاہدہ پہنچے گا اتنا اللہ پاک کی طرف سے ہدایت دنیا میں وجود میں آئے گی. بھائی کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. ایک آدمی کھائے ہی نہیں بولو پیٹ بھر سکتا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے لیکن دنیا دارالاسباب. ایک آدمی پانی پیے ہی نہیں بولو پیاس دور ہو سکتی. ایک آدمی شادی کرے ہی نہیں بولو بچے ہو سکتے. یہ ملتزم میں چپٹ کر دعا مانگے اے اللہ میرے یہاں اولاد دے دے اولاد دے دے اور شادی نہیں کی بولو قیامت تک اس کے یہاں اولاد ہو سکتی. یہ اللہ پاک کا قانون ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں ہم گھبراوے نہیں. لوگ دنیا کے لیے کتنا مجاہدہ کرتے ہیں. اب ان کے مجاہدے کے نتیجے پر ان کو دنیا مل جاتی اور ہمارے مجاہدے کے نتیجے پر بولو ہم کو اللہ پاک دین عطا فرمائے. لوگوں کا کلمہ صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی. اس لیے ہمارے تمام ساتھی ہمت کے ساتھ اب تک جو ہو گیا ہو گیا. ہم نے ابھی آپ کو ایک دو علاقے میں کارگزاری پوچھی. بہت کم جماعتیں ہماری 3 دن کی ایسے علاقوں میں گئی. حالانکہ گزشتہ ان کارگزاری کے بعد ہم سب نے بیٹھ کر اپنے دیہات تجویز کیے. ارے بولو کیے تھے کہ نہیں؟ ویرم گام والوں نے کتنے دیہات لیے تھے؟ 8 دیہاتوں میں جماعت گئی نہیں 3 دن کی جماعت گئی. آپ کو جو دیہات ہم نے دیے تھے نا وہ 3 دن کی جماعت کے لیے تھے. اچھا بھائی یہ نل کاٹھا والے انہوں نے کتنے دیہات لیے تھے؟ 4 گئی تھی. پورے سال میں 3 دن کی جماعت آپ کی جا رہی ہے. ہر مہینے 1 جماعت جاوے تو پورے سال میں 4 دیہات کی کتنی جماعتیں جانی چاہیے؟ اب اس کی جگہ پر 2-3 جماعت. اچھا بھائی بجانا والے ہیں انہوں نے کتنے دیہات لیے تھے؟ 5 کتنی جگہ جماعت گئی؟ جماعت 2 مرتبہ گئی اور بعض جگہ پر یعنی کہ ملاقات کر کے آ جاتے. لیکن آپ نے جو دیہات لیے تھے نا بھائی وہ تو 3 دن کی جماعتوں کے لیے تھے. جی ماں. اچھا ہم نے دیہات نہیں دیے تھے آپ نے پسند کر کے لیے تھے. ارے بولو یہی تھا نا. اب ہماری کوتاہی ہو گئی کہ نہیں؟ اگر آپ کی جماعتیں مسلسل 4 دیہاتوں میں جاتی بولو کتنا اچھا کام ہو جاتا. اچھا بھائی چوتھا حلقہ کون سا ہے؟ دسہرہ والے کتنے دیہات لیے تھے؟ 4 کتنی جگہ جماعت گئی؟ نہیں 3 دن کی جماعتیں پورے مہینے میں کتنی جگہ گئی؟ میں پوچھتا کیا ہوں آپ جواب کیا دیتے؟ بس جماعت نہیں گئی. اور آپ نے جو دیہات لیے تھے وہ جماعت کے لیے لیے تھے. اچھا بھائی 5واں کون سا حلقہ ہے؟ سریندر نگر والوں نے کتنی لی تھی؟ 4 کتنی جگہ جماعت گئی؟ ایک بھی جگہ نہیں گئی. یہ جو ہم کو دیہات دیے گئے تھے. اچھا اور ایک بات میں آپ کو پوچھوں آپ کے پورے سال کے چاہے کم جماعتیں گئی چاہے 2.5 گھنٹے دوسرا گشت ہوا اس میں کچھ اعمال دعوت زندہ ہوئے؟ ماشاء اللہ. کیا وجہ کھڑے ہو کے بتلا؟ مکتب شروع ہوا. مکتب شروع. اور بھائی کسی جگہ کچھ زندہ ہوا؟ اور کسی جگہ نماز کسی جگہ چلے کیا ہوا؟ ایک جگہ پر مدرسہ شروع ہوا ہے. ایک جگہ مدرسہ شروع اور ایک جگہ پر ہوا کیا ماشاء اللہ. اور ہمارے ایک دیہات میں ایک ساتھی نے چلا لگایا. ایک ساتھی نے چلا لگایا ماشاء اللہ. اور دیکھو یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کے نتیجے پر یہ وجود میں آیا. اکثر ہلکے والوں کی تو 3 دن کی جماعت گئی تھی اور جن کی گئی ان کی 2-3 گئی. اس پر جب اللہ اب مکتب کا زندہ ہو جانا ایک آدمی کا چلا لگا لینا کہیں اذان نماز زندہ ہو جاوے اس کو ہم معمولی سمجھتے. بہت بڑی بات. اگر ہماری محنت اچھی طریقے سے ہو جاتی بولو ہمارا پورا علاقہ ہرا بھرا ہو جاتا کہ نہیں دین کے اعتبار سے. اچھا ایک بات اور پوچھو ان میں سے یہ جو بیٹھے ہیں ان میں پابندی کے ساتھ 3 دن لگانے والے کون کون ہیں جو ہر مہینے لگاتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اگر ہم سب لگاتے تو بولو. اچھا ایک بات اور پوچھو ناراض تو نہیں ہوں گے؟
2.5 घंटे पाबंदी के साथ किसके लगते? माशाअल्लाह 10-12 के लगते। अच्छा, दूसरा गश्त पाबंदी के साथ कौन करते? माशाअल्लाह। अब हम सब नियत करें। अरे वो लोग करते हैं इंशाअल्लाह। अभी से लेकर मौत तक पाबंदी के साथ 3 दिन जोनों की जमातों में टेंट लेकर जाएंगे। कौन कौन नियत करता है? जरा खड़े हो जाओ, एक मरतबा अल्लाह को भी प्यार आ जाए। अभी से लेकर मौत तक पाबंदी के साथ 3 दिन और टेंट लगाकर ये बंजर बस्तियों में मशवरे के साथ इंशाल्लाह हम सब जाएंगे। अभी कुछ लोग बैठे हैं। अरे भाई काठियावाड़ तो काठियावाड़ की इब्तिदा है हमारी। बैठिए। अभी आप हल्के वाइज बैठ कर ये जो जोनों की जमात में पहले चली हो, आज चली हो, और वो देहात जो तुमने दिए वो नाम आप लोगों के पास है। हल्के वाले अपने अपने हल्के में या करीब के हल्के में मशवरे से जो आप तय कर ले। हमारी जमात 72 घंटे लगावे, टेंट लेकर जावे, पाबंदी के साथ जावे, और नए से नया आदमी तो जाने के लिए तैयार है। जो मसला है वो किसका मसला है बोलो? हमारा मसला है, नया आदमी। इसलिए हम सब नियत करेंगे इंशाल्लाह हमारे साथ नया मजमा भी चलेगा, और पाबंदी के साथ 3 दिन देहातों के अंदर आप जाओगे। आइंदा देखोगे कि इंशाल्लाह हमारे देहात हरे भरे हो जाएंगे। भाई करेंगे सब इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक एक हल्के वाइज बैठ कर। मौलाना, अभी इनके टेंट हल्के की सतह पर बने हुए हैं। हाँ। अब माशाल्लाह हर फर्द ने नियत की है अतराफ में जाने की। मेरी गुजारिश ये है कि अब यहाँ ये नियत कर लें, हर मस्जिद अपना टेंट बनाएंगे। भाई ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अभी आपके पास कितने टेंट है? 3 है पूरे जिले में। और मस्जिदें कितनी है? 39, 50, 30। तो आइंदा आपके टेंट कितने बनेंगे? अरे बोलो ना भाई। 30। आपके हर मस्जिद में वो बर्तन का ठेला होता है? कितने हैं आपके पास? 30 है। अब आइंदा टेंट में कितने होंगे? अरे बोलो नहीं, ताकि किसी मस्जिद को ये उजर न हो कि हमारे पास तो टेंट नहीं था, इसके लिए हमारी जमात नहीं गई। अच्छा, टेंट कितने का आता है? 11,000। अरे कहाँ इतना बड़ा, 2-3 हजार में आ जाता है। नहीं, आपके में 11,000 है। अच्छा, अगर 11,000 में आए तो 11,000 की क्या हैसियत है? अगर इन देहातों में काम बढ़ जाता हो और 11,000 का टेंट भी, लोग आजकल मोबाइल कितने का लाते हैं, पलंग कितने का बनाते हैं, इसलिए मुतासिर न हुए। लेकिन हर मस्जिद वाले तय कर ले कि इंशाल्लाह टेंट बनाएंगे। भाई ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बात मौलाना, इस साल इनकी पहले जोन में शायद एक जमात चली, एक जमात, दो और दूसरे में एक चली। हाँ। और इनके जोन कितने हैं? 4। 8 जमातें चल रही थी। हम लोग नहीं गए, इस वजह से ये जमातें नहीं गई। आप हजरात ने आपके जोनों के हालात सुने, माशाल्लाह 2 जोनों में काम हुआ, इतना अच्छा काम हुआ माशाल्लाह। देहात खुल रहे हैं, बस्तियाँ खुल रही है। इन हजरात ने माशाल्लाह हिम्मत की, ये हजरात चले तो अल्लाह ने इतना काम दिया कि इस मरतबा जो देहातों में हम नहीं जा सके, अब आप अंदाज़ा करो पूरे साल से तो वहाँ जमातें नहीं गई, इस मरतबा इज्तिमा के मौके पर भी हम नहीं गए। उन बस्तियों के ईमान वालों का, बेचारों का क्या हाल होगा। तो ये हमारी कमज़ोरी की वजह से हुआ। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमावे, हम अल्लाह से माफ़ी मांगे। और अब ये 3 दिन के ज़रिए से आइंदा साल तक इसको कवर करने की भरपूर कोशिश कर रही है, करेंगे इंशाल्लाह। चारों जोन हमारे साल भर आबाद रहना चाहिए। और आइंदा साल अगर हमारा मशवरा हो जाए तो इंशाल्लाह हम लोग जोनों में ज़रूर जाएंगे। सब जोनों में चलने की नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है आइंदा साल जोन में चलने की? और इस साल अपने 3 दिन की जमातों के ज़रिए से इन देहातों को टारगेट बनाकर कवर और वसूल कर लेना है, ठीक है ना इंशाल्लाह। अब देखो, पहली जमात ने जो कर्जदारी सुनाई कि वो चाचा कहने लगे 45 साल के बाद। अब देखो, मैं मेरे पास कोई मुलाकात के लिए आया, ऐसे हमारे और वो जोन जिसमें हम गए ही नहीं हैं, वहाँ कैसे कैसे मुसलमान होंगे। हमारी ज़िंदगी में, हमारी मौजूदगी में वो ईमान वाला दुनिया से ऐसे चला जाए, हम अल्लाह के वहाँ क्या जवाब देंगे। इसलिए अब हमें मौका मिला है 3 दिन के ज़रिए से वहाँ जाने का। हर मस्जिद वाला अपना टेंट बना ले,
और अपने 3 दिन उन देहातों में हम जाएंगे। हर मस्जिद वाले बनाओगे? कौन कौन मस्जिद वाले बनाएंगे? माशाल्लाह। अब हल्के की सतह पर बैठे भाई